Yes. Good evening, one and all. Day 2 Harsham series, acronym A, Anger Management, on 13th Zone at Zoom platform is here to call to order. Pleasant task by Jet C. JC Ramasubbarao sir. Let's all raise for JCI Creed. Thank you, madam. JCI Creed. We believe that faith in God gives meaning and purpose to human life, that the brotherhood of men promotes the sovereignty of nations, that economic justice can best be won by free men through free enterprise, that the government should be of laws rather than of men. The first great treasure lies in human personality, and the service to humanity is the best work of life. JCA Vision to be the leading global network of young active citizens. JCA Mission to provide development opportunities that empower young people to create a positive change. Thank you, madam. Thank you, sir. Good evening, respected Chief Guest, Past Zone President, JCI Senator Satish Sir, today's faculty, JCKS Vasu Sir, the stalwarts of Zone 4 and the vibrant presidents and JCs of Zone 4. A warm welcome to one and all for the Day 2 session of Harsham series by Honorable TS Aspirant JCKS Vasu Sir. Yes, we have to control the emotions, though it is happiness, though it is anger, at timely we have to exhibit them to make us learn such beautiful attitude and such a beautiful command by our own self. Our trainers are here daily basis. Yes, today is day 2. How to control the anger to make you learn and to make us enjoy the session. We have KS Vasu sir. I thank all the stalwarts of Zone 4 for their presence and encouraging continuously to the session of Harsham. Pleasant task by JC Sindhura ma'am. Thank you, Chairperson, for the privilege. Ladies and gentlemen, I am honored. Some disturbance is there. Can we mute? Thank you. Ladies and Madam, please unmute yourself. Thank you, Chairperson, for the privilege. Ladies and gentlemen, I'm honored when being assigned to introduce the chief guest of today's Harsham space of day 2. And we are so happy. When it comes to him, he is businessman by profession and he has become a leader by passion. He did his post-graduation BL in Visakhapatnam. He started his career in helping to his father and started business as born in 1989 by name Sri Balaji Chemicals. And in 2002, he started hotel by name Vishnu Residency. He received many appreciations as quality chemical shop at Vizag by several industries and corporate companies. He was introduced to the Junior Chamber movement at Visakhapatnam in 2004 and taken oath as a member of JCI Voltaire through the hands of past National President JC Vaman Kumarji. He served as Director, Vice President, Project Chairman for several projects, Secretary in 2007 and Long President in 2008. He done 171 projects in his presidential year. He won Outstanding Special Project at the national level. He attended World Congress in 2008. He received Best Social Service Award from Mother Teresa Welfare Organization and received appreciations from Police Department and media even. Attended Officers Training Seminar in 2009 and Thrissur and selected as an outstanding participant. He served as Zone Vice President in the year 2010 for Zone 4 and he was the first positive Zone Vice President in JCA India in both halves. He served as Zone in 2011, he elected as Zone President at Gudivada and he was the first Zone President in JCA India in second half. He got married, JC Madhavi, and blessed with 2 sons, Kashyap and Dhanush. He is none other than our past Zone President and today's chief guest of Harsham Series 2, Day 2,
our beloved JCI Senator DV Satish Kumar Garu. We welcome you to today's session, sir. Thank you so much for joining us. Rupa? Any technical issue with Rupa? Rupa, it is unmuted. It is muted, ma. Okay. Host has to unmute. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am, for presenting such an inspiring personality in front of us. Chair recognizes the presence of past zone president GL Manohar sir. Chair recognizes the presence of past zone president Dr. Ravi Kumar sir. Chair recognizes the presence of past executive vice president NL Bhagawan sir. Chair recognizes the presence of past zone president JC Shekhar Babu sir. Chair recognizes the presence of past zone president JC Rahul sir. Chair recognizes the presence of past zone president Jyoti Sridhar ma'am. Chair recognizes the presence of Zone Director Extension of LOMS Bhuvana. Zone Director Management Anirudh. Zone Past Zone Director Training JC Nagireddy sir. Past Zone Director Training JC Anupama ma'am. Pleasant task by JC Venkatrao sir. JC Training JC Venkatrao sir. Thank you so much, dear Chairperson ma'am, for giving this privilege. Now I am going to introduce a very famous personality development trainer. Yes, it gives me immense pleasure without any pressure, which cannot be easily measured because he is a knowledge treasure. By passion, he is a trainer, but by profession, he is a lawyer with 18 years of experience in Tirupati Bar Association. Apart from this, he is running successfully the leading educational institutions with the strength of 5,000 students. Besides that, he is holding different positions such as LIC Policyholders Council Member, Senior Vice President of Brahmin Samaj, and General Secretary of Rayalaseema Region Private Schools Association. Coming to his achievements, he holds a world record for singing Jana Gana Mana continuously for 610 times for 10 hours 15 minutes. And one more accomplishment is he translated national anthem in 100 national and international languages. Apart from this, he designed 142 feet Gandhiji greeting card and spread Gandhiism in India and USA. Besides that, he is the co-author of the book on law of easements and licenses. Now coming to awards and rewards which are kept in his hot cupboards, he was the recipient of Ugadi Puraskar Award from Tirupati City Chamber and one more Ugadi Puraskar Award from Tirupati Brahmin Samaj, and he received the Outstanding Business Entrepreneur Award from our own organization, that is Junior Chamber International. He is none other than author, trainer, designer, entrepreneur, Vakil Sab, today's pilot faculty, JC K.S. Vasu sir. Zone 4 trainers group lo tana style lo quotation pattern lo tanaka bossu. Today's training on anger management is going to be given by our JC K.S. Vasu. Thank you so much for giving this opportunity, ma'am. Me Prasakuma Johar. Thank you, sir. Thank you, sir, for presenting a very beautiful trainer in front of us. It was really inspiring to listen about you, Vasu sir. Chair recognizes the presence of NTTTS aspirant trainer Aslesha. Chair recognizes the presence of Zone Coordinator Program Sajid Kumar Nayak. Zone Coordinator Training Venkatrao sir. Zone Faculty Chairperson Sindhura Tadi ma'am. Zone Coordinator Training Rama Subbarao sir. And Chair recognizes the presence of vibrant presidents of Zone 4 and the JCs of Zone 4. I request today's chief guest, JCI past zone president, JCI Saint Satish Babu sir, to address the gathering and motivate the gathering with his powerful talk. Good evening, you all. Good evening, sir. Good evening, sir. Garu, first, na peru Satish Babu kaadu, Shekhar Babu laga, Satish Kumar. Oh, sorry. Sorry, sir. Sorry. Sorry, sir. Nothing. No.
ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఇలా జూమ్ మీటింగ్ లో కలవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, చాలా రోజుల తర్వాత, చాలా నెలల తర్వాత కూడా ఈ జూమ్ మీటింగ్ లోకి రావడం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు ఈ సబ్జెక్ట్ హర్షంలో ఆల్ఫాబెట్ ఏలో యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్పారు. అది దానికి నేను చీఫ్ గెస్ట్ గా రావడం కొంచెం ఎబ్బెట్టుగా అనిపించినా, ఎందుకంటే ఒకప్పుడు నేను కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయాను కోపాన్ని. అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు ఒక సాధు అయిపోయాను అనుకోండి, అది వేరే విషయం. అయితే నేను చెప్పేది ఒకటే, 3 పాయింట్లు, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఏదైనా మనం మాట్లాడే ముందు ఆలోచించి మాట్లాడితే ఆ రాబోయే కోపం వల్ల జరిగే నష్టాన్ని ఎంతో కొంత కాదు, బాగా తగ్గించుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, నేను ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ టైంలో నేర్చుకుంది, మనుషుల్లో తిరిగేటప్పుడు ప్రశాంతత కన్నా ఏకాంతంగా ఉండేటప్పుడు పొందే ప్రశాంతత చాలా వాల్యుబుల్ అండ్ బాగా మనకి ఎంతో కొంత నేర్పిస్తుంది కూడా అని అనిపించింది. ఈ 1.5 year లో నేను నేర్చుకుంది కూడా. అలాగే ఈ కోపాన్ని తగ్గించుకోవాలంటే ఇంకొకటి నేర్చుకుంది, జోవియల్ గా ఉండడం. ఎప్పుడు సీరియస్ గా ఫేస్ ఇలా పెట్టుకొని అలా కాకుండా అందరితో సరదాగా ఉండి, అందరు మనం నవ్వించలేకపోయినా కనీసం నవ్వుని, ఎదురోళ్ళ నవ్వుని మనం ఆస్వాదించగలిగితే చాలా బాగుంటుంది. అఫ్ కోర్స్ అంత ఈజీ కాదు అనుకోండి, చెప్పినంత ఈజీ కాదు. ఇవన్నీ కూడా నేను చెప్పడం కన్నా మన వాసు గారు ఎంతో ప్రశాంతంగా, కోపం తెచ్చుకోకుండా, మనల్ని కోపం తెప్పించకుండా మనం లైఫ్ ని ఎలా లీడ్ చేయాలని ఆయన చెప్తే మనం విని నేర్చుకోవాలి. ఆయన సెషన్ చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది అని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఈ లాక్డౌన్ టైంలో మెయిన్ గా మనకి మైనస్ తెప్పించే పాయింట్ ఇరిటేషన్. ఆ ఇరిటేషన్ విల్ కన్వర్ట్ టు యాంగర్. ఎవరు సెలెక్ట్ చేశారో కానీ సబ్జెక్ట్ చాలా మంచి సబ్జెక్ట్, సరైన టైంలో సెలెక్ట్ చేశారు అనుకుంటున్నాను. చాలా మంచి సబ్జెక్ట్. అది మన లైఫ్ లో ఎంత మంచి చేస్తుందో కంట్రోల్ చేసుకుంటే, కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతే ఎంత నష్టం ఉంటుందో ప్రాక్టికల్ గా కూడా నాకు కూడా తెలుసు. ఫ్యామిలీలో కూడా ఫేస్ చేశాను. సో ఈ అన్నిటినీ మీరు చాలా దగ్గరగా తొందరలో వాసు గారు చెప్పింది విని మనం అందరిలో మార్పు తెచ్చుకుంటామని ఆశిస్తున్నాం. వాసు గారు, ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. రూపా గారు అండ్ సింధూరా గారు, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ మీ. అండ్ రూపా గారు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గివింగ్ మీ ఆపర్చునిటీ. బాయ్. Thank you, sir, for inspiring all of us with your beautiful transformation words. Without wasting any time, I would like to hand over the floor to today's trainer, JCKS Vasu, sir. Thank you, Rupa Garu. Thank you, Satish Garu, Sindhura Garu, for the opportunity. Is my voice audible, Andy? Yes, sir. Perfect, sir. Yeah, perfect. Thank you. ముందుగా ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయడానికి ముందుగా ఐ మస్ట్ థ్యాంక్ మనోహర్ గారు, జిఎల్ మనోహర్ గారు. నేను మనుని పెట్టి పిలుస్తాను, మనోహర్ కూడా పిలవను, మనునే పిలుస్తాను. నాకన్నా 10 ఏళ్ళు పెద్దేమో మనోహర్. కానీ ఈరోజు నేను ఒక ట్రైనర్గా కొన్ని 100 ప్రోగ్రాంలు చేశాను అంటే నేను రుణపడింది మనోహర్ గారికి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు తనే నన్ను ఎంకరేజ్ చేసి 93లో జోన్ ట్రైనర్ దీనికి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్కి వర్క్షాప్ పంపించారు. తనే హైదరాబాద్లో జరిగింది. చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తూ ప్రతి ప్రోగ్రామ్ కూడా నాతో విషెస్ చెప్పడం కానివ్వండి, నా ప్రోగ్రామ్ అయిన తర్వాత దాని మీద ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడం కానీ మనోహర్ ఎప్పుడు చేస్తుంటారు. సో జేసీస్ లో ఎప్పుడు కూడా మనోహర్ గారికి ఎప్పుడు రుణపడి ఉంటాను. సార్, విత్ దట్ థ్యాంక్స్ నోట్ లెట్ మీ స్టార్ట్ దిస్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్. నేను చీఫ్ గెస్ట్ సతీష్ గారు అంటే నేను రూపాని అడిగాను, సింధూరా గారిని అడిగాను, ఎవరు సతీష్ గారు వస్తారు, నాకు నెంబర్ ఇవ్వండి, నేను ఒకసారి మాట్లాడతాను.
నా ఫంక్షన్ గెస్ట్ అన్న తర్వాత నేను మాట్లాడాలి. నా నేచర్ అన్నిట్లో ఎవరో వస్తారంటే. కానీ నేను ఏదో అనుకున్నాను, ఎవరో సతీష్ బాబు గారు వస్తారు. సతీష్ బాబు గారా సతీష్ కుమార్ గారా అండి? సతీష్ కుమార్ గారు. సతీష్ కుమార్ ఉన్నారు కదా సార్, చీఫ్ గెస్ట్ గారు ఉన్నారు కదా. సతీష్ కుమార్ అండి. చీఫ్ గెస్ట్ గారు ఉన్నారా లేదా? నాకు ఫోన్ లో కనపడడం లేదు, అందువల్ల. చీఫ్ గెస్ట్ అంటే రెండు మాటలు మాట్లాడేసి వెళ్ళిపోతారు ఫస్ట్ వాళ్ళే వెళ్ళిపోతారు అనమాట. అలా ఈ చీఫ్ గెస్ట్ అలా కాకుండా నా ఈ ప్రోగ్రామ్ అయ్యేంత వరకు ఉంటారు అనుకుంటాను. సో వాసు గారు, సార్ సతీష్ గారు చెప్పండి. నేను కనబడలేదంటే చాలా కష్టం అండి. మన వాళ్ళందరికీ తెలుసు నా హైట్ ఎంతో. సో చీఫ్ గెస్ట్ అలా వెళ్ళిపోకుండా లాస్ట్ వరకు ఉంటారు అనుకుంటాను. సో ఆ చీఫ్ గెస్ట్ అడిగారు, ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు, ఎవరు పెట్టారండి ఈ సబ్జెక్టు అని చెప్పారు. ఈ సబ్జెక్టు ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టడానికి రీజన్ కూడా ఉంది. సింధూర గారు నాకు ఫోన్ చేసి, వాసు గారు మనం నేషనల్ ట్రైనర్స్ అంతా ఒక సెమినార్ లాగా చేస్తాం, ఒక ట్రైనింగ్ వీక్ లాగా చేస్తాము అంటే ఓకే మేడం అన్నారు. సో తను ఒక అక్రోనియం తీసుకొచ్చి, హర్షం అనే ఒక అక్రోనియం తీసుకొచ్చి, మీకు కావాల్సిన లెటర్ తీసుకోండి అన్నారు. సార్ నాకు కావాల్సిన లెటర్ ఏమి అనుకుంటున్నాను. సార్ చెప్పండి, 1 day టైం తీసుకొని చెప్పండి, విచ్ ఎవర్ లెటర్ యూ వాంట్ యూ కెన్ పిక్ ఇట్ అప్ అన్నారు. కరెక్ట్ గా ఐ హ్యాడ్ ఎ బిగ్ ఫైట్ విత్ మై వైఫ్. ఆ రోజు తెల్లవారి పెద్ద ఫైట్ జరిగింది. సమ్ సిల్లీ రీజన్ ఏదో కాఫీ ఇచ్చింది, కాఫీ తాగకుండా ఫోన్ లో మాట్లాడుతున్నాను, మెసేజ్ చేస్తున్నాను. కాఫీ అంత చక్కగా కలుపుకొని వస్తే దాన్ని తాగకుండా నువ్వు ఫోన్ లో మాట్లాడతావు. సమ్ స్మాల్ రీజన్ ఇట్ హస్ బికమ్ ఎ బిగ్ ప్రాబ్లం, వెరీ బిగ్ సీరియస్. 1 hour చాలా కోపంగా తను ఉండడం, నేను ఉండడం, ఇవన్నీ అయింది. దెన్ ఐ థాట్ ఐ షుడ్ డూ. వెంటనే సింధూరా గారికి మెసేజ్ పెట్టాను, మేడం మై టాపిక్ ఈజ్ యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ అన్నారు. అంటే ఐ జస్ట్ వాంట్ టు రైట్. దెన్ తర్వాత మా మిసెస్ చెప్పాను, నీకోసమే ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాను, నీ కోపం ఎలా తగ్గించుకోవాలి అని చెప్పి, ఫస్ట్ నువ్వు తగ్గించుకొని చెప్పు అని చెప్పి. సో దట్ ఈస్ ద ఆరిజిన్ ఫర్ దిస్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అండి, ఎందుకు యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ పెట్టాము అనేది. సెకండ్ థింగ్, ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ చేసిన తర్వాత జూమ్ లింక్ క్రియేట్ చేశాను, నేనే క్రియేట్ చేశాను. జూమ్ లింక్ క్రియేట్ చేసి జెడ్ఎఫ్సికి పంపించేటప్పుడు పాస్కోడ్ ఏం పెట్టాలి అని ఒక ఆలోచన వచ్చింది. మామూలుగా మనకి లైసెన్స్డ్ వర్షన్ ఉంటే మనం మార్చుకోవచ్చు పాస్కోడ్. సో మామూలుగా జేసీఐ అనో, లేదంటే 1 2 3 4 5 అనో, లేకపోతే హర్షం అనో ఏదో ఒకటి పెట్టాలి. కానీ కావాలని నేను ఏం పెట్టాలని ఆలోచించి యాంగర్ అనే పాస్వర్డ్ పెట్టాను. యాంగర్ అనే పాస్వర్డ్ పెట్టి అందరికి పంపించాను. ఎస్టర్డే నైట్ నా స్టూడెంట్, టాప్ డాక్టర్, టాప్ పల్మనాలజిస్ట్ ఇన్ అపోలో హాస్పిటల్ హైదరాబాద్, డాక్టర్ సి విజయ్, తను పెట్టాడు, సార్ అంతా బాగుంది సార్, వై హావ్ చూజన్ దిస్ పాస్కోడ్ యాజ్ యాంగర్ అని ఎందుకు సార్ పాస్కోడ్ పెట్టారు? కామ్ అనో, పీస్ అనో ఏదైనా పెట్టాలి కదా, మీరు చెప్పిన దానికి మీరు ఆర్ యూ ప్రమోటింగ్ యాంగర్ అని చెప్పి తను పెట్టాడు. యాంగర్ ఎందుకు పెట్టారు మీరు? పీస్ అని పెట్టిండొచ్చు కదా, కామ్ అని పెట్టిండొచ్చు కదా అని తను క్వశ్చన్ చేశాడు. సో ఐఎమ్ రైట్, నేను యాంగర్ అనేది పాస్వర్డ్ పెట్టింది కరెక్ట్ అంటారా, కరెక్ట్ కాదంటారా? ప్లీజ్ టైప్ ఇన్ యువర్ చాట్ బాక్స్. ఐ వాంట్ టు బి ఇంటరాక్టివ్. ఎవరెవరు వీలవుతుందో kindly type whether what should be the passcode for this, whether it should be anger or peace. Starting with the chief guest, em undali sir din passcode anger ani pettinది correct antara లేదా calm undala? And some participants can type in the chat box, I can see. Manohar garu, GK Manohar garu, Chittur, yes, correct, anger పెట్టాలి password. సతీష్ గారు చీఫ్ గెస్ట్ గారు పెట్టేశారు, గుడ్ పాస్వర్డ్ అని పెట్టారు, ఎందుకంటే ఆయన కూడా చాలా కోపమేమో ఆయన. రాజేష్ గారు, ఎస్, అందరు బాగా కోపానికి, ఎవ్రీ వన్ యాంగర్ ఇస్ రెలవెంట్. యు ఆర్ రైట్, థ్యాంక్ యూ. సో యాంగర్ అనే పాస్వర్డ్ పెట్టింది రైట్ అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే అందరికీ కోపం ఉంది. ఆ కోపం అవసరమా లేదా అనేది మనకి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో చూస్తుంటాం, ముందుకెళ్తాం, మనం చూస్తుంటాము. నెక్స్ట్ తర్వాత ఇది మోస్ట్ కాంట్రవర్షియల్ సబ్జెక్ట్. మన చీఫ్ గెస్ట్ గారు చెప్పినట్లు ఎందుకు ఆయన్ని ఈరోజు చీఫ్ గెస్ట్ గా పిలిచారన్నట్టుగా మోస్ట్ కాంట్రవర్షియల్. వెంటనే నాకు ఇంకొక ఫ్రెండ్, యువర్స్ ఫ్రెండ్ పెట్టాడు, వాసు ఆర్ యు షూర్ ఆఫ్ ది టాపిక్ అన్నాడు. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ ద టాపిక్, హౌ టు మేనేజ్ యాంగర్ అని పెట్టానంటే, వాసు వాట్ ఈస్ దిస్, వై కాంట్ యు రీఫ్రేమ్ ఆర్ రీడిజైన్ యువర్ టాపిక్, హౌ టు స్టాప్ యాంగర్ అని పెట్టిండొచ్చు కదా, ఎందుకు నువ్వు మళ్ళా హౌ టు మేనేజ్ యాంగర్ అని పెట్టావు? అంటే ఆర్ యూ ప్రమోటింగ్ యాంగర్, ఆర్ యూ ద బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఫర్ ద యాంగర్? ఎందుకు నువ్వు దాన్ని స్టాప్ యాంగర్ అని పెట్టకుండా ఎందుకు వై హావ్ చూజన్ అని చెప్పి ఇంకొక యుఎస్ ఫ్రెండ్ మళ్ళా కామెంట్ చేశారు. నేను ఐ థాట్ లైక్ వాట్ ఇస్ దిస్ యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా మోస్ట్ కాంప్లికేటెడ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ లాగా ఉందేమో,
అని చెప్పేసి దెన్ ఐ రోట్ లైక్ నో లైక్ ఐ థాట్ లైక్ ఇదే కరెక్ట్ ఏమో అండి అని చెప్పి యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ అనే పెట్టాను. అది కూడా మనం చూస్తాము, లైక్ వి సీ వై వెదర్ ఇట్స్ కరెక్ట్, హౌ టు స్టాప్ యాంగరా లేకపోతే హౌ టు మేనేజ్ యాంగరా అనేది మనం తర్వాత చూస్తాము. తర్వాత ఏమైంది అంటే నెక్స్ట్ yesterday I went to a cardiologist. ఏదో కొంచెం కళ్ళు తిరుగుతా ఉంది, I felt like reeling, so I thought like I should go to a doctor. ఎందుకు కళ్ళు తిరుగుతా ఉంది, లాక్డౌన్ టైంలో రిస్క్ గా ఉంది అని చెప్పి I went to the cardiologist. సార్ బాగా కళ్ళు తిరుగుతా ఉందండి, ఏం చేయాలి అంటే then he checked up my hypertension చెక్ చేసి వాసు గారు కొంచెం బీపీ పెరిగినట్లుందే అన్నారు. బీపీ పెరిగినట్లుందే అన్నారు. ఆర్ యు నాట్ టేకింగ్ టాబ్లెట్స్ అంటే జస్ట్ సార్ ఐఎమ్ టేకింగ్ రెగ్యులర్లీ మై టాబ్లెట్స్ సార్, ఏం ప్రాబ్లం ఏం లేదంటే లేదండి బీపీ పెరిగింది ఏమన్నా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా అన్నారు. ఏం లేదండి ఇంట్లో అయితే ఏం ఇష్యూస్ లేదు అంటే లేదండి యు ఆర్ ఫీలింగ్ సమ్ స్ట్రెస్ అవుట్ అని చెప్పారు. ప్లీజ్ థింక్ వై ఈజ్ ఇట్ హ్యాపెనింగ్ ఎవ్రీ డే ఆర్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ లేదండి ఒక రోజు అట్లా అనిపిస్తాను, నాకు ఒక రోజు నుంచి ఎక్కువగా ఉంది మరి అందుకని వచ్చేస్తాను నేను అంటే దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ రికలెక్టింగ్ ద ప్రీవియస్ డే ఐ హ్యాడ్ ఎ బిగ్ ఫైట్. ఒక పెద్ద మీటింగ్ జరిగింది, నేను జనరల్ సెక్రటరీ ఒక అసోసియేషన్ కి. ఆ మీటింగ్ లో సమ్ పర్సన్ హస్ స్కాండలైజ్డ్ మీ, వాండలైజ్డ్ మీ, హస్ థ్రోన్ లాట్ ఆఫ్ టాంట్రమ్స్ ఆన్ మీ, హీ అక్యూజ్డ్ మీ. చాలా ఎక్కువగా నన్ను హరాస్ చేసి మీటింగ్ లో నన్ను బాగా ఇబ్బంది పెట్టేశారు. నాకు చాలా కోపం వచ్చేస్తుంది. మీటింగ్ లో చెప్తూనే ఉన్నాడు ఎంతకి కూడా నేను తప్పే చేయలేదు. దెన్ ఇమీడియట్లీ సార్ వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్ ఇస్ రాంగ్ అండి, చాలా తప్పు అని చెప్పి గట్టిగా అరిచేశాను. ప్లీజ్ టేక్ బ్యాక్ యువర్ వర్డ్, దిస్ ఇస్ నాట్ రైట్, యూ హ్యావ్ నో రైట్ టు కామెంట్ మీ, ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ దాట్ అని చెప్పి చెప్పాను. ఇంకా నాకన్నా ఎక్కువ అరవడం స్టార్ట్ చేశారు, చాలా ఎక్కువ స్టార్ట్ చేస్తారు అరవడం. నేను ఒక నిమిషం చూసాను, 2 నిమిషాలు చూస్తాను, చూసిన తర్వాత ఆ జూమ్ మీటింగ్ నుంచి వర్చువల్ మీటింగ్ కాబట్టి ఇమీడియట్ గా లాగౌట్ అయిపోయాను, లాగౌట్ వచ్చేసాను. దెన్ ఐ సెడ్ ఓకే, ఇస్ దిస్ ద రీజన్ ఫర్ మై రిలీవ్, నాకు కళ్ళు తిరగడానికి కారణం ఇదేనా అనుకుని then I said yes sir, I had a big fight yesterday, I was very much disturbed mentally, రాత్రంతా కొంచెం నిద్ర రాలేదు, I was sleepless, I was so like I was started questioning whether I am correct or not, whether I have done any mistake, నేను కొంచెం ఓవర్ యాక్ట్ చేసేస్తానా, లేదా నా కోపం, నేను యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ మీద ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ చేయాలి, నేను నోట్స్ అంతా రాసుకుంటున్నాను, నేనే కోపాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయానా అని చెప్పి బాగా ఒక సార్ట్ ఆఫ్ అజిటేషన్ రాత్రంతా ఉన్నింది అనమాట. అంటే యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ చెప్పేవాడికి యాంగర్ ఉండకూడదు, యాంగర్ కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతున్నాడా అని ఒక సార్ట్ ఆఫ్ అజిటేషన్ వచ్చి, ఎస్ డాక్టర్ గారు మీరు చెప్పింది కరెక్ట్, ఎస్టర్డే ఐ హ్యాడ్ ఎ ఫైట్, వాసు గారు ప్లీజ్ అవాయిడ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, ప్లీజ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ సమ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ I came back. So then I started realizing whether one should have an anger or అసలు కోపం అనేది ఉండాలా, ఆ సబ్జెక్ట్ కోపం మనిషికి ఉండాలా, కోపం అసలు ఉండకూడదా అనే దాని మీద కొంత స్టడీ థింక్ చేస్తే then I realized that I studied lot of Google, lot of books, anger management చదువుకుంటా వస్తుంటే then I said like anger is just like an emotion as was raised by our Rupa garu in her opening remarks. It's just like a family, it's a life emotion. మనకు ఒక సంతోషం ఎలా ఉంటుందో, దుఃఖం ఎలా ఉంటుందో, బాధ ఎలా ఉంటుందో, అలా కోపం అనేది కూడా మన జీవితంలో ఒక అంతర్భాగం. లైఫ్ లో ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్, we can't separate it. I can't say, nobody can say Gandhiji has no fear, what we call Gandhiji never had anger, Nehru had never had anger, లేదంటే సీఎం గారికి యాంగర్ లేదు. అలా ఎవరిని కూడా ప్రపంచంలో ఎవరిని కూడా మనం ఎక్కడ కూడా మళ్ళా మనిషికి కోపం లేదు అని మనం చెప్పలేము. ఏదో ఒక సందర్భంలో జీవితంలో ఏదో ఒక టైంలో డెఫినెట్ గా మీరు ఆ కోప్పడి ఉంటారు, కోప్పడిన ఇంపాక్ట్ కూడా మీరు ఫీల్ అయి ఉంటారు. సో అలా వాట్ ఐ ఫెల్ట్ ఇస్ లైక్ దిస్ నీడ్స్ టు బి. ఎందుకు ఆ టాపిక్ నేను రైజ్ చేశాను అంటే నా ఫ్రెండ్ అడిగాడు వెదర్ ఇట్ షుడ్ బి హౌ టు స్టాప్ యాంగర్, హౌ టు మేనేజ్ యాంగర్. నేను డేల్ కార్నీకి బాగా ఐఎమ్ ఏ హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ డేల్ కార్నీ. I read the book How to Stop Worrying and Start Living. That was my life-changing book. Today what Vasu is just because of that book. నా జీవితంలో ఉండే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ కి సొల్యూషన్ నేను ఆ బుక్ లో వెతుక్కున్నాను, డేల్ కార్నీ బుక్ హౌ టు స్టాప్ వర్రింగ్ అండ్ స్టార్ట్ లివింగ్. సో హౌ టు స్టాప్ వర్రింగ్ అన్న డేల్ కార్నీ అంటే నాకు ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ మై గాడ్ ఫాదర్. హౌ టు స్టాప్ వర్రింగ్ అన్న డేల్ కార్నీ. వై ఐ షుడ్ నాట్ సే హౌ టు స్టాప్ యాంగర్, వై ఐ యామ్ టెల్లింగ్ హౌ టు మేనేజ్ యాంగర్. దెన్ ఐ రియలైజ్ దట్ ఇట్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ మై hypertension. Everybody needs some sort of pressure in the body. 120/80 systolic diastolic pressure లేకపోతే బాడీలో బ్లడ్ మూవ్ కాదు, మనకి ప్యూరిఫికేషన్ జరగదు, ప్రతి ఆర్గన్ కి బ్లడ్ సప్లై ఉండదు.
సో we need some pressure. అలాగే డయాబెటిక్ షుగర్ తీసుకున్నారంటే షుగర్ కూడా మినిమం షుగర్ ఉండాలి. లో షుగర్ అయినా రిస్కే, హై షుగర్ అయినా రిస్కే. అలా ప్రతి ఎలిమెంట్ కూడా ఒక స్టాండర్డ్ ప్రపోర్షన్ లో ఖచ్చితంగా ఉండాల్సింది. దాన్ని మనం మేనేజ్ చేయాల్సింది, అది లేకుండా జరగదు. సో దెన్ ఐ డిసైడెడ్ మనకి కోపం అనేది ఉండాలి, దాన్ని వదులుకోకూడదు, స్టాప్ చేయకూడదు. బట్ ఓన్లీ వీ నీడ్ టు మేనేజ్ ఇట్ బేసికలీ. సో హౌ టు మేనేజ్ యాంగర్ అనేది రైట్ టాపిక్ అనుకొని నేను ముందుకెళ్తున్నాను. తర్వాత అసలు మనకి ఒక బీపీ తీసుకున్నారు అంటే ఇమీడియట్ గా మీరు బ్లడ్ ప్రెషర్ నాకు కడుగు తిరుగుతా ఉంది అంటే వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఆ బీపీ మిషన్ కట్టేసి ఆ బీపీ చెక్ చేశాడు. అలా మీరు షుగర్ చూసుకోవాలి అంటే మనకు ఆ 1 టచ్ మిషన్ ఉంటుంది, ఆ చిన్న ప్రిక్ చేసుకుని ఆ బ్లడ్ ని ఆ టెస్టింగ్ టూల్ మీద వేస్తే మీకు షుగర్ లెవెల్స్ ఎంత ఉంది అని కూడా మీకు తెలిసిపోతుంది. సో ఒకవేళ షుగర్ ఎక్కువైతే మనం టాబ్లెట్స్ ఇన్సులిన్ వేసుకుంటాం, షుగర్ తక్కువ అయితే ఒక చాక్లెట్ వేసుకుంటాం. అలా బీపీ ఎక్కువ అయితే టాబ్లెట్ వేసుకోవడం, లేదంటే వెలికలు పడుకొని ప్రశాంతంగా నిద్రపోవడం. ఇలా మనం వీ హ్యావ్ సమ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. లైక్ ఇస్ దేర్ ఎనీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ వెదర్ వీ నీడ్ సమ్ ట్రీట్మెంట్, వెదర్ అవర్ యాంగర్ నీడ్స్ మేనేజ్మెంట్. మన కోపాన్ని మనం మేనేజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందా అనేది మనం ఒకసారి ఏం ఇన్స్ట్రుమెంట్ పెట్టుకోవాలి? వాట్ ఇస్ ఇట్ ఏ స్టెథోస్కోప్ ఆర్ ఇస్ ఇట్ ఏ షుగర్ చెకింగ్ మెషిన్ ఆర్ ఏ బీపీ మెషిన్? వాట్ ఇస్ ద మెషిన్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ టు చెక్ ది లెవెల్ ఆఫ్ యాంగర్? అసలు మనకి యాంగర్ ఎక్కువైందా, యాంగర్ అవసరం ఉందా, యాంగర్ మనకు కావాల్సినంత యాంగర్ ఉందా లేదా అనే దాన్ని చెక్ చేయడానికి వాట్ ఆర్ ద టూల్స్, లైక్ హౌ డు వి చెక్ అని మనం ఒక్కసారి క్వశ్చన్ చేసుకోవాలన్నమాట. వాట్ ఈస్ దట్ వీ హావ్ టు డూ, హౌ టు చెక్ అని చెప్తే ఒకసారి టెక్ టీమ్ ప్లీజ్ రన్ దట్ స్లైడ్స్ like that 5 or 6 points I made. Is your anger hurting? Please play the slides. Yes sir. Checklist for anger levels. మన ఈ చెక్లిస్ట్ మనం పెట్టేసుకొని మనకి యాంగర్ మనం మేనేజ్ చేసుకోవాలా, ఇస్ దర్ ఎనీ అలార్మింగ్ లెవెల్ ఫర్ us అనేది కూడా మనం చూసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ we have to make is that is your anger hurting you? So I'm very careful in my question. Is your anger hurting you? మన కోపం మనల్ని ఇబ్బంది పెడతా ఉందా, మనల్ని ఏమైనా కష్టపెడతా ఉందా అంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్. మనకి మనల్ని కష్టపడుతుందంటే దెన్ we have to take treatment. Next slide. Is your anger hurting others? మన కోపం ఇంకొకరిని ఇబ్బంది పెడతా ఉందా? Next slide. Is your anger impacting relationships? Next. Is your anger making you to lose peace of mind, lose weight, lose health, whatever it is? Are you feeling anger often? రోజు కోపం వస్తుందా? ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి కోపం వస్తుంది? Is your anger making you feel out of control? Okay, that's all. Put that 5 points in the single slide. Put that 5 points in the single slide. 1 minute. So the first question you have to make, everyone has to make, is that whether your anger is hurting you. First we are important. First we. The next we have to think about the others. మన కోపం మనకి ఇబ్బంది పెడతా ఉంటారు. తన కోపమే తన శత్రువు, తన శాంతమే తనకు రక్ష అని మనకి ఎప్పుడో మన చిన్నప్పుడు పద్యాలు నేర్చుకుంటాం. ఆల్ ద 5 slides in one part. I'm sorry. Okay. So first మనం చెక్ చేసుకోవాల్సింది మన కోపం మనం ఏమైనా ఇంపాక్ట్ చేస్తా ఉందా, మనకి ఏమైనా ఇబ్బంది కలిగిస్తా ఉందా? Is it causing any pain? Is it making you to feel stressed out? Is it creating some health issue? Or is it troubling you? Is it affecting your peace of mind? Is it making you to speak nonsense? Is it making you to indulge in verbal accusations or fights, physical fights, whatever it is? Is it causing the trouble? సో మన యాంగర్ లెవెల్ మనకి మేనేజబుల్ లెవెల్లో ఉందా లేదా అనే దాని ఫస్ట్ టాస్క్ ఈజ్ ఇట్ హర్టింగ్ అస్? ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ హర్టింగ్ అస్, ఇప్పుడు నేను డాక్టర్ వై ఐ వెంట్ టు డాక్టర్ బికాస్ ఐ ఫెల్ట్ నాకు కళ్ళు తిరిగింది. కళ్ళు ఎందుకు తిరిగింది? దెర్ వాస్ షూట్ అప్ ఆఫ్ బ్లడ్ ప్రెషర్. సో బ్లడ్ ప్రెషర్ హస్ కాస్డ్ ఎ రిజల్ట్, సో ఐ వాస్ ఫోర్స్డ్ టు గో టు డాక్టర్. Similarly, is your anger giving you trouble? Is it making you sleepless? Are you feeling sober? Are you feeling dull? Are you feeling disgusted in life? Are you feeling like loss of energy, loss of words, loss of thoughts?
then your anger needs definitely what you call a treatment. Your anger needs to be managed. Your anger needs to be managed. Second topic, whatever. Second aspect also, inkoka checklist nenu cheptunnanu ante, is your anger hurting others? మన వల్ల ఇతరులు ఇబ్బంది పడుతున్నారా? మనం అరుస్తున్నాము, తిడుతున్నాము, కోప్పడుతున్నాము, కళ్ళు పెద్దగా పెడుతున్నాము, ఇలా చేసిన వాళ్ళు ఎదుటి వాళ్ళు ఏమన్నా హర్ట్ అవుతున్నారా? ఎస్పెషల్లీ యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, యువర్ ఫ్రెండ్స్, యువర్ colleagues, your employees, your workers, your associates, your helpers, whatever it is. మన వల్ల ఎదుటివాడు ఇబ్బంది పడుతున్నాడా? ఎదుటివాడు ఇబ్బంది పడితే డెఫినెట్ గా అది కూడా ఒక అలారమింగ్ మార్క్. ఇట్స్ ఆల్సో ఏ డేంజరస్ మార్క్. యూ నీడ్ టు డెఫినెట్లీ చెక్ we need to manage our anger. That not a good sign. ఖచ్చితంగా మనం అది ట్రీట్ చేసుకోవాలి. Anger also needs treatment. If you leave anger, if you leave hypertension, uncontrolled hypertension causes damage, severe damage to all the organs. Uncontrolled diabetes, immediately it will kill your kidney. It will attack your liver. It will attack everything. So it's very dangerous. Anything uncontrolled is very dangerous. Uncontrolled anger is also dangerous. That is the reason, friends, what I meant to say is that there was scriptures in Vedas. Vedas lo chepparu, oka mother tana paapaki, tana chinna biddaki పాలు ఇస్తుంది, బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేస్తా ఉంది. పాలు ఇస్తున్నప్పుడు ఆమెకు కానీ కోపం వచ్చిందంటే ఆ పాలు అనేది ఒక విషం లాగా మారిపోతుంది. నార్మల్లీ మదర్స్ మిల్క్ ఇస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ బై అమృతం లాగా ఫీల్ అవుతారు. మదర్స్ మిల్క్ లో అంత ఎనర్జీ ఉంటుంది. అదే ఒక మదరు సంతోషంగా బిడ్డకి, మీరు చూడండి, ఒక మదర్, ఒక బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేసే మదరు ఎంతో సంతోషంగా తన్మయత్వాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ మిల్క్ ఇస్తుంది ఆ చిన్న చంటి బిడ్డకి. అలాగే ఆ మదర్ కొంచెం కోపంగా ఒక హస్బెండ్ అరిచాడో లేదంటే ఇంకెవరినో అరిచారో అని చెప్పి ఆ మదర్ ఆ మిల్క్ ఆ బిడ్డకి ఇస్తే ఆ బిడ్డ బాడీ అంతా కూడా విషతుల్యం అయిపోతుంది. అంటే the what you call it converts. Its body is completely full of chemicals. Our body has got potassium, sodium, whatever you name the mineral. మన బాడీలో అన్ని మినరల్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఏదైనా ఒక మంచి కేర్ సెంటర్, ఒక డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్కి వెళ్తే ఓ 50 పేజీల రిపోర్ట్ ఇస్తాడు. మీ బాడీలో సోడియం ఎంత ఉంది, మీ బాడీలో పొటాషియం ఎంత ఉంది, కాల్షియం ఎంత ఉంది, జింక్ ఎంత ఉంది, కాపర్ ఎంత ఉంది. మన బాడీ ఇస్ ఫుల్ ఆఫ్ మైన్స్. ఒక మైండ్ లాగా మన బాడీ అంతా. సో ఆ కెమికల్ రియాక్షన్స్, యాంగర్ అనే ఒక ఎమోషన్, ఇట్ అఫెక్ట్స్ యువర్ హార్మోనల్ సిస్టమ్. Then what happens is even the mother's milk also becomes a poison. Mother's milk also becomes a poison. So this is what I want to drive this point very strongly into everyone's mind. We need to check whether there is any necessity to manage our anger. The admin people, can you share the table, that Excel table I made, one table? Yes, sir. I've designed one table. It's not any from Google. No, nothing is from Google. I designed it on my own. I designed it on my experience and my feeling, my learning. So నేను ఏం చేశానంటే ఒక చిన్న టేబుల్ ఒకటి క్రియేట్ చేశాను. మీరు చూసారంటే ఆ టేబుల్ ని, దాంట్లో కాలమ్స్ యాంకర్ కౌంట్ అని పెట్టాను. యాంకర్ కౌంట్ అని పెట్టేసి పైన డేట్ ఇచ్చాను. తర్వాత పక్కన సీరియల్ నెంబర్ ఇచ్చాను. రీజన్ ఫర్ యాంగర్ ఇచ్చాను. పర్సన్ ఆర్ పర్సన్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ టైప్ అని ఇచ్చాను. కింద టైప్ చూసారంటే సిల్లీ, సీరియస్, అన్నెసెసరీ, వ్యాలిడ్. ఫ్రెండ్స్, ఒక్కసారి ఈ టేబుల్ కానీ మీరు చూసారంటే వాట్ ఐ వాంట్ టు సే ఇస్ దట్ మన ఒక చిన్న టేబుల్, అంటే ఇదేం మన రోజు చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మన రోజు ఇదేమన్నా ఒక డైరీ లాగా రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు నిజంగా మీరు ఇఫ్ యూ ఫీల్, ఐ వాస్ టెలింగ్ యూ సమ్ 5 points, is it hurting you, is it causing you trouble, are you losing your relationship, are you losing your sense of feeling, ఇలా మీకు అనిపించినప్పుడు the simplest solution I can tell you, the very practical solution I will tell you, because I want the solutions to come out from. ఈ సొల్యూషన్ అనేది ఎవరో ఇవ్వడం కాదు, మనమే ఎవాల్వ్ చేసుకోవాలి. అసలు మన కోపాన్ని ఎందుకు వస్తా ఉంది ఆ కోపం? We have to dig out the reason for that. We have to tunnel out why what is making me anger. మన కోపం అనేది మన బాడీలో ఏమైనా ఇబ్బంది ఉందా, ఎదుటివాడు క్రియేట్ చేస్తున్నారా? Like it's always like the reason for anger may be yourself, or the reason of anger may be some other person, reason of anger may be some other product or principle, whatever it is. We come to that point. Now coming to this anger count table, which is very, very important, which I have designed it. You can modify it also according to your need and taste and necessity. See, this contains like ఒక డేట్ కాలం, ఒక రోజు పెట్టుకుంటాం. ఒక రోజు పెట్టేసి దాంట్లో మన రీజన్ ఫర్ యాంగర్ మేబీ like you had you sat on your dining table and your wife started serving you, or your mother started serving you,
మీకు ఏం నచ్చలేదు, ఒక రోజు నేను కూర్చుంటాను, ఆ ఐటమ్స్ అన్ని అస్సలు నచ్చలేదు, నాకు చాలా కోపం వస్తుంది, ఎందుకంటే అన్ని నచ్చినవే చేసేస్తావా, అన్ని కాంబినేషన్ నచ్చలేదా, ఏమంటే ఇది మీకు మంచిది, హెల్త్ కి మంచిది, ఇది అది అని చెప్తున్నా కూడా దెన్ వీ స్టార్ట్ ఇరిటేటింగ్. ఆ అన్నం ముందు కూర్చొని చాలా కోపం వస్తుంది. సో రైట్ రీజన్ ఫర్ ఫుడ్. Who is responsible for the time? You decide whether it is your ego or whether it is taste or your wife's bad choice or your mother's bad choice or someone else. ఆ రోజు ఆ కోపం రావడానికి కారణము ఎవరు అంటే నువ్వేనా? అసలు ఒక ఆకుకూర చేశారు, నీకు నచ్చలేదు, నచ్చినా నచ్చకపోయినా ఆరోగ్యానికి మంచిదంటే ఆకుకూర తీసుకోవాలి. సో యూ డిసైడ్ దట్. ఒక కౌంటర్, ఒక రీజన్ రాయండి, ఎందుకు వచ్చింది కోపం మీకు ఆ రోజు, ఎన్నిసార్లు వచ్చింది కోపము, ఎందుకు వచ్చింది కోపము, ఆ కోపానికి కారణమైన వ్యక్తి ఎవరు. మీరైతే మై సెల్ఫ్ అని రాసుకోండి. ఇఫ్ ఇట్స్ యువర్ వైఫ్, రైట్ వైఫ్. If your son, you can write son. And next column is type, whether it is silly. నిజంగా అది వర్తి వ్యాలిడ్, నేను 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాను, నిజంగా అది వ్యాలిడ్ యాంగర్ అయినా, మీకు వచ్చిన కోపం సరైనదేనా, నిజంగా మీకు ఆ కోపం అనేది అవసరమైనా, రావాల్సిన కోపమేనా, అసలు అవసరం ఆ కోపము, కరెక్ట్ అయిన కోపము, వ్యాలిడ్ అయితే వ్యాలిడ్ అని రాయండి. లేదా సిల్లీ, మీకు ఆ రోజు మూడ్ బాగాలేదు, కింద ఆఫీస్లో ఎక్కడో ఉంటారు, లేదంటే ఆ రోజు టెన్షన్ ఉంటుంది, లేదా ఫైనాన్షియల్ ట్రబుల్స్ ఉంటుంది. మన చీఫ్ గెస్ట్ గారు చెప్పినట్లు కరోనాలో అందరికీ కోపాలు, ఇరిటేషన్ ఉంది. సిల్లీ, మీకు ఏదో కోపం, అత్త మీద కోపం దుత్త మీద చూపించినారు అంటారు తెలుగు వాళ్ళు, మన పాతకాల సామెతలు. అత్త మీద ఎవరో మీద కోపంతో మనం ఇంట్లో డైనింగ్ టేబుల్ మీద మన కోపాన్ని చూపించామా, దెన్ యు సే ఇట్స్ అన్నెసెసరీ, ఇట్స్ సిల్లీ. నేను చాలా సీరియస్ గా పనిచేస్తుంటాను. మై సన్ వుడ్ హావ్ కమ్ అండ్ సెడ్, అబ్బా ఐ వాంట్ A4 sheet. వాట్ ఇస్ దిస్ సంకేత్? లైక్ ఐఎమ్ ఇన్ సీరియస్ బట్ యు వాంట్ డిస్టర్బింగ్. అసలు అవసరం లేదు, అన్నెసెసరీ, సిల్లీ కంప్లీట్, సిల్లీ యాంగర్ అది. అంటే నేను పని చేస్తున్నాను, తనకు అర్థం కాలేదు, తనకి he wants a A4 sheet. He came to my office, it's my next to me. I would have given a A4 sheet, the problem would have been solved. వాడు అడిగిన A4 sheet ఇచ్చేసి నేను పని చేసుకుంటే డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు. కానీ వాడు అడిగాడు కదా, నేను కోపం, నేనేదో సీరియస్ గా ఉన్నాను, ఒక ఆర్గ్యుమెంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను, లేదంటే ఒక క్లయింట్ తో మాట్లాడుతున్నాను. సో దానివల్ల వాడు వచ్చి మధ్యలో A4 sheet అడగడం అనేది నాకు చాలా ఇరిటేషన్ వచ్చేసి నేను కోపపడ్డాను. మోస్ట్ సిలియస్ట్ రీజన్ ఫర్ ఇట్స్ అన్నెసరీ. సమ్టైమ్స్ ఇట్స్ అన్నెసెసరీ. ఎవరో ఒకరు కూర్చొని మాట్లాడుతుంటారు. నేను ఒక గ్రూప్ లో ఒక రోజు కూర్చొని నేను మాట్లాడుతున్నాను. తర్వాత బిగ్ డిస్కషన్. ఏం డిస్కషన్ అంటే చంద్రబాబు నాయుడు పాలన బాగుందా, జగన్ పాలన బాగుందా? I was sitting there. I was just they started arguing, ఇదని ఒకరు ఇదని ఒకరు అదని ఏదేదో మాట్లాడుతున్నారు. ఏదేదో మాట్లాడేసి ఫైనల్ గా ఎంత దూరం వెళ్ళిపోయిందంటే మనుషులు ఇద్దరు కొట్టుకున్నారు. ఇప్పుడు మన చంద్రబాబు గారి పాలన బాగుందా, జగన్ గారి పాలన బాగుందా అనే డిబేట్ పెట్టడంతో దానికి ఏం, వాట్ ఇస్ ద నథింగ్. జగన్ విల్ బి ద సీఎం ఫర్ నెక్స్ట్ 3 years. నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ వచ్చేంత హీ ఇస్ ద చీఫ్ మినిస్టర్. వీ హావ్ టు యాక్సెప్ట్ హీ ఇస్ ద చీఫ్, వెదర్ ఈస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్, హీ ఇస్ అవర్ చీఫ్ మినిస్టర్. దాని మీద రెఫరెండం ఎందుకు? రెఫరెండం అనేది పెట్టేసి దాని మీద అన్నెసెసరీగా కొట్లాడుకోవాలి, అసలు సంబంధం లేదు. దే ఆర్ నాట్ ఎనీ ఎడ్యుకేటెడ్ క్లాస్, ఆర్ దే ఆర్ నాట్ ద పాలసీ మేకర్స్, నథింగ్. ఏదో ఒక చిన్న పాయింట్ పట్టుకొని దాని మీద కొట్లాడుకొని చొక్కాలు చెప్పుకొని పోలీస్ స్టేషన్ వరకు వెళ్ళారు. ఇట్స్ అన్నెసరీ. ఇట్స్ రీజన్ ఫర్ అన్నెసరీ యాంగర్, అనవసరమైన యాంగర్. సో ఒక్కసారి మనము ఈ టేబుల్ ని స్టార్ట్ చేసి, ఈ టేబుల్ ఒక్కసారి మీరు నిజంగా మీకు తగినట్టుగా అడాప్ట్ చేసుకొని ఈ టేబుల్లో ఒక్కసారి మీరు ఒక 10 days ఒక బుక్ లాగా పెట్టేసుకొని ఆ 10 days రాస్తే మీ కోపానికి ఎవరు కారణం అనేది మీరు నిజంగా మీరు కెన్ రియలీ బ్యూటిఫుల్లీ అనలైజ్. అసలు ఎవరు మన కోపానికి కారణం? మన కోపానికి మనమే కారణం. మీకు డబ్బు లేదు, మీకు కరోనా టైంలో ఫైనాన్షియల్ గా చితికిపోయి ఉంటారు, ఆ డబ్బు లేని కోపాన్ని మీరు దేని మీద చూపిస్తున్నారు? ఇట్స్ రియల్లీ వీ హావ్ టు చేంజ్ అవర్ సెల్ఫ్. వీ నీడ్ టు చేంజ్ అవర్ సెల్ఫ్. వీ నీడ్ టు రియలైజ్ అవర్ సెల్ఫ్. మనం అసలు రియలైజ్ అవ్వాలి, మన తప్పేది, మన కరెక్ట్ ఏమి అనేది రియలైజ్ అవ్వాలి. సో అలా సిల్లీగా సీరియస్ ఒక నిజంగా ఒక వ్యాలిడ్ రీజన్, వ్యాలిడ్ కోపం ఉందా? లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లైక్ దర్ ఇస్ యు ఆర్ ఇన్ అ సీరియస్, ఇప్పుడు ఒక ఈ రోజు నేను ట్రైనింగ్ సెమినార్ చేస్తున్నాను, నా కొడుకు వచ్చి ఇప్పుడు నాకు A4 sheet కావాలంటే దెన్ ఇట్స్ అ వ్యాలిడ్ రీజన్. హీ నోస్ దట్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఎ లైట్, ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఎ స్టాండ్ అండ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ టు పీపుల్. When he knows that I'm in a serious meeting, he can't come and ask me to take a A4 sheet. That's a valid reason. That's not an unnecessary. That is not any silly reason. సో అలా కొంతమందికి చాలా చిన్న వాటికి కూడా ఇరిటేషన్ వస్తుంది. ఇంట్లో నాకు కూడా నాకు ఒక 5 ఏళ్ల ముందు నాకు ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే నా హాల్ అంతా నీట్ గా ఉండాలి, సోఫా అంతా కరెక్ట్ గా, ఆ సోఫా మీద వేసిన కర్టన్ కానీ ఆ సోఫా మీద వేసిన కవర్ కానీ చక్కగా ఉండాలి. ఆ చైర్స్ అంతా ఉందనుకోండి, ఎగ్జాక్ట్ గా రైట్ యాంగిల్ ఉండలేదు చూసుకుంటాను. ఒక చిన్న 89 degrees లోనో 88 degrees లో ఉంటే కూడా నాకు ఇరిటేషన్, నేను వెళ్ళి సర్దుతాను. అంటే ఆ చైర్లు సర్దడము, ఆ సోఫా మీద ఉన్న కవర్ ను అడ్జస్ట్ చేయడము, ఆ కర్టన్ సరిగ్గా ఉందా లేదా, కరెక్ట్ గా పర్ఫెక్ట్ గా ఉందా లేదా, లేదంటే ఫ్యాన్స్ ఆఫ్ చేశారా లేదా, విండోస్ కి హుక్ చేశారా లేదా, చాలా సిల్లీ దానికంతా కూడా ఐ యూజ్
used to flare up. I used to shout. Then one day I realized that it is affecting me. అరవడం వల్ల నేను సింపుల్ నేను నేర్చుకునేది ఏమంటే, నేను తర్వాత అవుట్ ఆఫ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ నేను నేర్చుకునేది ఏమంటే, విండో హుక్ వేయలేదంటే మనమే హుక్ వేస్తే అయిపోయింది. వై షుడ్ యూ షౌట్? దాని మీద కర్టన్ మీద మనకి సోఫా మీద క్లాత్ సరిగా లేదంటే మనమే వెళ్ళి అడ్జస్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. బుక్స్ కూడా కరెక్ట్ గా ఉండాలి. బుక్స్ టేబుల్ మీద బుక్స్ ఉంటే అది కూడా పర్ఫెక్ట్ గా సర్దు ఉండాలి. కొంచెం ఒక 5 డిగ్రీ డిఫరెన్స్ ఉందంటే కూడా నచ్చదు, సర్దాలి, నీట్ గా ఉండాలి. పెన్ క్యాప్ వేసి పెట్టాలి. ఇలా నేను చాలా సార్లు రియలైజ్ చేసి, నేను బాగా నేర్చుకున్న 5-10 ఇయర్స్ నాలో చాలా మెచ్యూరిటీ వచ్చింది అనమాట. చాలా వరకు కోపాన్ని తగ్గించుకున్నాను. చాలా వరకు ఐ కుడ్ ఫైండ్ అవుట్ సొల్యూషన్ అనమాట. చాలా వరకు ఆ కోపాన్ని తగ్గించుకొని ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ రియలైజింగ్ అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ ఫర్ అస్ టు రియలైజ్, అసలు మనము మన కోపం కరెక్టేనా, మనకు వచ్చే కోపం కరెక్టేనా, దానికి వ్యాలిడ్ రీజన్ ఉందా, వ్యాలిడ్ పర్సన్ ఉందా అనేది మనం ఒకసారి చూసుకుంటే, దెన్ వీ నో దట్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ అనేది మనం ఒకసారి చూసుకోవాలన్నమాట. దెన్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు టేక్ యూ ఒక స్టోరీ. కౌశిక మహాముని అని చెప్పి వెరీ బిగ్ గుడ్ స్టేజ్, వేదాలు ఉపనిషత్తులు అన్ని బాగా చదువుకుని ఒక మంచి విద్వత్తున్న మహా ఋషి అన్నమాట. ఆయన తపస్సు చేస్తా ఉన్నాడు. తపస్సు చేస్తా ఉంటే ఆయన మొత్తం చదివేశాడు, మొత్తము ఎవ్రీథింగ్ ఈ రెడ్. ఆత్మ నిగ్రహం కూడా నేర్చుకున్నాడు, ఆత్మను కూడా ఎలా కంట్రోల్ చేయాలని కూడా నేర్చుకున్నాడు. నేర్చుకున్న మనిషి తపస్సు చేస్తా ఉన్నప్పుడు ఆయన మీద ఒక కొంగ రెట్ట వేసింది. మార్నింగ్ పూజ ఏదో సార్ హీ వాజ్ ఇన్ చాంటింగ్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఒక రెట్ట వేసింది. రెట్ట వేస్తే ఆ కొంగను అలా కోపంగా తీక్షణంగా చూస్తాడు. తీక్షణంగా చూస్తే ఆయన తపోశక్తి వల్ల ఏమైందంటే ఆ కొంగ అట్లే కాలిపోయింది. అంటే కాలిపోయి అట్లా కింద పడిపోయింది. డిస్టర్బ్డ్. అసలు కొంగ నా మీద రెట్ట వేయడం అని చాలా కోపం వచ్చేసి ఆ కొంగను అలా చూసే లోపల భస్మం అయిపోయింది కొంగ. అదే కోపంతో ఆయన భిక్షాటనకి, ఆ రోజుల్లో బ్రాహ్మణులు, ఋషులు కానీ బ్రాహ్మణులు కానీ వాళ్ళు స్వయం పాకం అంటే ఇంటింటికి వెళ్ళి భిక్షాటన చేసి ఆ వచ్చిన భిక్షతోనే వాళ్ళు అన్నం తినేవారు. సో అలా ఆయన భిక్షాటనకి వెళ్ళాడు అనమాట. వెళ్తే ఆయన ఒక ఇంటికి వెళ్ళాడు. ఇంటికి వెళ్ళి అమ్మా అని చెప్పి అడిగాడు, భిక్ష అడిగాడు. భిక్షాందేహి అని అడిగాడు. భిక్షాందేహి అంటే ఆ భార్య, అక్కడ ఇంట్లో ఉండే ఆ స్త్రీ, అయ్యా వెయిట్ చేయండి, నేను ఇస్తాను, నేను భర్త సేవలో ఉన్నాను, ఆయన కొంత చేసేసి వచ్చి నేను భిక్ష వేస్తాను, ఆ బియ్యమో ఏదో ఇవ్వడము అని చెప్పాడు. చెప్పిన తర్వాత ఈయన ఒక 2 నిమిషాలు అయింది, 5 నిమిషాలు అయింది, 10 నిమిషాలు అయింది. ఆమె స్టిల్ షీఈస్ బిజీ డూయింగ్ సర్వీస్ టు ది హస్బెండ్. ఈయన కోపం వచ్చింది. మళ్ళా అమ్మా భిక్షాందేహి నచ్చారు. వస్తానండి వెయిట్ చేయండి. ఈయన కోపం ఎక్కువైంది. అట్లా చూస్తూనే ఉన్నాడు. మళ్ళీ కొంతసేపు తర్వాత ఆవిడ వచ్చింది, భిక్ష తీసుకొని ఆవిడ వచ్చింది. ఆవిడని కూడా ఈయన సీరియస్ గా, కౌశిక మహర్షి ఆవిడని సీరియస్ గా చూస్తాడు, కళ్ళతో అట్లా చూస్తాడు. అంటే ఆయన ఉద్దేశం ఏమి, కళ్ళతో చూస్తే ఆవిడ భస్మం అయిపోవాలి అని చెప్పి అనుకున్నాడు. ఆవిడ భస్మం కాలేదు. భస్మం కాకుండా ఆవిడ అడిగింది, ఋషి గారు, నేను భస్మం అవ్వడానికి కొంగను కాదు, బకన కాదు, నువ్వు కోపంతో నన్ను చూసావు, నేనేం ఆ కొంగను కాదు, నీ తపశక్తి మొత్తం ఎందుకు నువ్వు భస్మం కాలేదు నువ్వు అనుకుంటున్నావు, నేను ఎందుకు భస్మం కాలేదు, నువ్వు కోపంతో చూసావు, నేను ఎందుకు భస్మం కాలేదు అంటే, నీ తపశక్తి మొత్తం, నువ్వు సంపాదించిన తపశక్తి మొత్తం కూడా నువ్వు ఆ కొంగని విపరీతమైన కోపంతో, తీక్షణతో చూసి మొత్తాన్ని పోగొట్టుకున్నావు. నువ్వు సాధించిన తపశక్తి మొత్తం పోయింది. జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ anger you lost all the power which you have derived by doing immense penance. ఎన్నో సంవత్సరాలు నువ్వు చేసిన మొత్తము తపస్సు అంతా కూడా ఆ కోపం అనే ఒక దుష్ట గుణంతో కంప్లీట్ గా పోగొట్టుకున్నావు. కాబట్టి నువ్వు నన్ను తీక్షణంగా చూస్తే నేను కాలిపోలేదు. ఫస్ట్ నువ్వు కోపాన్ని నిగ్రహించడం ఎలా నేర్చుకో, తర్వాత నువ్వు ఆత్మ నిగ్రహం నేర్చుకుంటావు అని చెప్పి పంపించింది. దెన్ he was really totally upset. He realized, అంటే అంత వేదాలు విద్వత్తులు చదువుకున్న మనిషి, మహా ఋషి కూడా కోపం అనే చేతిలో, కోపం అనే ఒక ఇబ్బంది, ఒక చిన్న దుర్గుణంతో మొత్తాన్ని సమస్తాన్ని పోగొట్టుకున్నారు. అలాగే మీరు విశ్వామిత్రుడు స్టోరీ తీసుకున్నా, విశ్వామిత్రుడు కథ తీసుకున్నా కూడా ఆ కోపం, విశ్వామిత్రుడు కూడా త్రిశంకు తన తపశక్తి మొత్తము కోపం, నువ్వు త్రిశంకుని స్వర్గానికి పంపిస్తానంటాడు. త్రిశంకు స్వర్గానికి పంపించాలి అనుకుంటే ఆ స్వర్గానికి పంపించే లోపల ఇంద్రుడు కాలుతుందంటే రివర్స్ లో పడిపోతాడు, తిరిగి పడిపోతాడు అనమాట. ఈయన కోపంతో ఏం చేస్తాడంటే తపశక్తితో ఆయనకి త్రిశంకు స్వర్గాన్ని క్రియేట్ చేస్తాడు. ఆ త్రిశంకు స్వర్గం క్రియేట్ చేసిన తర్వాత విశ్వామిత్రుడు మొత్తం తపశక్తి మొత్తం పోయింది. జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద టైం. కోపం అనేది సకల అనర్థాలకు
మూలం. దానివల్ల ఈగో వచ్చేస్తుంది. You derive lot of things. Anger results in anxiety, stress, ego, verbal accusations, loss of health, what not. You start writing what are the evil effects of anger. You will write 100. ఒక్కసారి మీరు కోపం వల్ల నష్టాలు ఏమేమి రాసుకున్నారు అంటే మీరు 100 పాయింట్లు రాసుకున్నా కూడా ఇంకా కూడా వస్తూనే ఉంటుంది. అన్ని పోగొట్టుకుంటారు, అన్ని డబ్బు పోతారు. See, when you fight with your accountant, మంచి మీ అకౌంటెంట్ మీద పని చేస్తా ఉంటాడు, ఏదో ఒక చిన్న తప్పు చేశాడు, ఫైట్ చేస్తారు, వాడేదో మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టేస్తారు. లేదా డాక్టర్ తో ఫైట్ చేస్తారు. చాలా మంది నేను గమనిస్తుంటాను ట్రీట్ చేసే డాక్టర్ తో చాలా కోపంగా మాట్లాడతారు. ఒక 10 నిమిషాలు వెయిటింగ్. నేను మా ఫ్యామిలీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాను, వెళ్ళేదానికి ముందు నేను ఫోన్ చేసి మేడం ఐఎమ్ కమింగ్ అంటే, వాసు ప్లీజ్ కమ్ అట్ 4:30 బికాస్ యూ టాక్ మచ్, నువ్వు చాలా ఎక్కువ మాట్లాడుతావు, నీకు చాలా ఎక్కువ డౌట్స్ ఉంటాయి, లాస్ట్ లో రా, నువ్వు 4:30-5 కూడా వెళ్ళేటప్పుడు రా, నేను చూస్తాను. నేను కామ్గా వెళ్ళి 4:30కి వెళ్ళి కూర్చుంటాను. 4:30 అవుతుంది, 5 అవుతుంది, 5:30 అవుతుంది, ఓపికగా కూర్చుంటాను. అంటే మనం వెళ్ళింది డాక్టర్ దగ్గర, ఆవిడ మన టైం ఇచ్చింది, ఆవిడ లాస్ట్ రమ్మనింది. మేబీ ఆవిడ ఇబ్బందులేమో, ఓవర్లాపింగ్ ఆఫ్ ది ప్రీవియస్ పేషెంట్స్, కరెక్ట్ గా పేషెంట్ ని కరెక్ట్ గా టైము మనము త్రాస్ వేసి కొలతేసి మనం చూడలేం కదా. ఒక పేషెంట్ దగ్గర ఎక్కువ అవ్వచ్చు, ఏదైనా మధ్యలో ఎమర్జెన్సీ కేసు వచ్చి ఉండొచ్చు. ఐ అండర్స్టాండ్, ఐ సింప్లీ అండర్స్టాండ్. ఐ వెయిట్ ఫర్ 1 hour. 1 hour తర్వాత చూస్తాను, ఆవిడ నాకు 15-20 minutes మాట్లాడుతుంది. బట్ నేను చాలా సందర్భాల్లో నేను చూస్తాను, వెయిట్ చేసేటప్పుడు చాలా సందర్భాల్లో ట్రీట్ చేసే డాక్టర్ తో కూడా వీళ్ళు చాలా మంది ఆ కోపాన్ని కంట్రోల్ చేస్తారు. ఎంతసేపు వెయిట్ చేయాలి, ఏమండి అది, ఎందుకు వేయాలండి అంతమంది టోకన్, మేము భోజనం చేయకుండా వచ్చాము. They start picking up lot of trouble. And just you understand, the doctor whom you are going to treat, ఆవిడ రాసే మందులు మీ ఆరోగ్యానికి చాలా అవసరం. ఆవిడ మీ మీద మనసు పెట్టి ఆరోగ్యం రాయాలి. ఆవిడ చిన్న పొరపాటు చేస్తే కూడా మీ ఆరోగ్యం పోతుంది. అది ఆ కామన్ సెన్స్ కూడా లేకుండా చాలా మంది డాక్టర్ తో ట్రీట్ చేసే డాక్టర్ తో కొట్లాట పెట్టుకుంటారు. సర్జరీకి వెళ్ళడానికి ముందు కొట్లాట పెట్టుకుంటారు. వాడు సరిగా పోయకపోతే ఏమవుతుందండి, వాడు మెంటల్ గా డిస్టర్బ్ అయ్యాడు అనుకో, మీరు డాక్టర్ when you pick up with a fight with the doctor, if he gets irritated, if he gets stressed out, తనకి స్ట్రెస్ ఫీల్ అయిపోయేసి, తన టెన్షన్ ఫీల్ అయిపోయేసి ఏదైనా ఒక తప్పు చేస్తే who is going to affect your mental. సో ఒక్కసారి మన కోపం అనేది ఎంతవరకు సమంజసము, మన కోపం అనేది ఎంతవరకు మనం కరెక్ట్ గా పెడుతున్నాము. యాజ్ ఐ వాస్ టెలింగ్ ఇన్ ద టేబుల్, లైక్ సిల్లీ యాంగరా, సీరియస్ యాంగరా, అన్నెసెసరీనా, వ్యాలిడా అనేది మనం ఒక్కసారి మనం బేరేజ్ వేసుకొని, ప్రతిసారి కూడా మనం బేరేజ్ వేసుకొని మనం ఆ సొల్యూషన్ ని వెతకడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు చాలా బ్యూటిఫుల్ గా మీకు సొల్యూషన్స్ అనేది దొరుకుతుంది అనమాట. చాలా మీరే సొల్యూషన్. దీనికి యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ అంటే దానికి పలానా ఫార్ములా లేదు, ఏం ఫార్ములా లేదు. మేబీ ఇన్ US you have lot of clinics, people make lot of money, they say anger therapy అంటారు, anger yoga అంటారు, like they give you stress buster exercises అంటారు. Even they give some tablets which can which can make you to release the good hormones which can make you happy. So it's like again the medical, you are going into the medical side. I say like you just introspect yourself. మిమ్మల్ని మీరు ఇంట్రాస్పెక్ట్ చేసుకొని మొదలు పెట్టండి. ఎంతవరకు మనము కరెక్ట్ గా ఉన్నాము, ఎంతవరకు మన కోపము పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది అనేది ఒక్కసారి మనం ఆలోచించుకుంటే సొల్యూషన్స్ అని చాలా బాగా వస్తుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ ది ట్రీట్, ఐ థింక్ మై వాయిస్ ఇస్ క్లియర్, ఆడిబుల్. మేడం రూపా మేడం, ఇస్ మై వాయిస్ ఆడిబుల్, క్లియర్? ఐఎమ్ ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ వెల్ మ్యామ్? yes sir, yes sir. ఎంతమందికి నిద్ర వస్తా ఉందండి? నిద్ర వచ్చింది ఎవరికన్నా? సార్ చీఫ్ గెస్ట్ గారు ఉన్నారా, నిద్రపోయారా? చీఫ్ గెస్ట్ గారు వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు. ఫైన్ అండి. సో ఒక్కసారి మనం సొల్యూషన్స్ రాయడం మొదలు పెట్టాలి. సొల్యూషన్స్ రాయడం మొదలు పెట్టాలి అనుకుంటే ఫైన్ తగ్గిస్తాను. స్పీడ్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉందన్నారు. ఆవేశంగా మాట్లాడుతున్నానా, స్లోగా మాట్లాడతాను, కోపంగా మాట్లాడుతున్నాను తెలియదు నాకు. ఫైన్, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద సజెషన్. తర్వాత సొల్యూషన్స్ మనం ఒకసారి వెతకాలి అంటే ముందుగా ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షేర్ వన్ బ్యూటిఫుల్ వండర్ఫుల్ స్టోరీ. ఇక్కడ చాలా మంది ఈ స్టోరీని వినింటారు మీరు. రామకృష్ణ పరమహంస, గురుజీ ఆఫ్ వివేకానంద, అత్యంత అద్భుతమైన వ్యక్తి. థ్రోట్ క్యాన్సర్, అంత పెద్ద మహాజ్ఞాని ఆయన, మహాపండితుడు, మహా తత్వవేత్త. హీ డైడ్ ఆఫ్ థ్రోట్ క్యాన్సర్. వన్ డే Vivekananda asked, Swamiji, you are such a great legend, you are a great saint,
You have done everything. You are so much great person. Why are you struggling with your throat cancer? With throat cancer ఎందుకు అనుభవిస్తున్నారంటే he said we have to undergo karma phala అని చెప్పిన గొప్ప తత్వవేత్త. అటువంటి రామకృష్ణ పరమహంస దగ్గర ఒక పెద్దావిడ వెళ్ళింది. పెద్దావిడ వెళ్ళి స్వామీజీ అన్మ్యూట్ అంటే ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు. సో ఆవిడ వెళ్ళేసి స్వామీజీ నాకు మనవడు ఉన్నాడు, ఆ అబ్బాయికి తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు లేదు, ఆ అబ్బాయి చాలా ఎక్కువ స్వీట్స్ తినేస్తున్నాడు, చాలా విపరీతమైన స్వీట్స్ తినేస్తున్నాడు, దానివల్ల ఒబెసిటీ వచ్చేస్తా ఉంది, చాలా భయంగా ఉంది నాకు, వాడికి ఈస్ గెటింగ్ లాట్ ఆఫ్ డిసీజెస్. డాక్టర్ వార్న్డ్ ఇఫ్ యువర్ గ్రాండ్ సన్ డస్ నాట్ చేంజ్ హిస్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ ఈటింగ్ స్వీట్స్ he will end up in getting type 1 diabetes. Type 1 diabetes వచ్చేస్తుంది, చిన్నప్పుడే డయాబెటీస్ వచ్చేస్తుంది. The only solution is it's only like ఇన్సులిన్ వేసుకోవాల్సిందే, చాలా డేంజరు అని చెప్పి పెద్ద ఆవిడకి చెప్పారు. సో ఆవిడ వెళ్ళేసి స్వామి నాకు ఇంకెక్కడ దిక్కుతోచలేదు, ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఏం చెప్పినా వాళ్ళ టీచర్లు చెప్పినా ఎవ్వరు కూడా వాడు ఎవరి మాట వినడం లేదు, మీరు కొంచెం అడ్వైజ్ చేయండి, వాడికి చాలా రిస్క్ లో ఉన్నాడు అబ్బాయి అంటే. దెన్ రామకృష్ణ పరమహంస అమ్మా నువ్వు 15 days తర్వాత రా అన్నారు. సో పెద్ద ఆవిడ మళ్ళా వెళ్ళి ఓపిక్గా మళ్ళా 15 రోజుల తర్వాత వచ్చిందంట. వస్తే మళ్ళా ఇంకో 15 రోజుల తర్వాత రండి అన్నారు. సరే అని చెప్పి పెద్ద ఆయన చెప్పాడు, స్వామీజీ చెప్పాడు కదా, మళ్ళీ 30 days తర్వాత ఆయన దగ్గరకు వచ్చింది. వస్తే ఆయన అబ్బాయిని కూర్చోబెట్టుకొని 4 మంచి మాటలని చెప్పి, బాబు ఇట్లా స్వీట్స్ తినకూడదు, స్వీట్స్ తింటే ఇలా ప్రాబ్లం వస్తుంది. దెన్ హి స్టార్టెడ్ టెల్లింగ్ నార్మల్ సజెషన్స్ అన్నమాట, మంచి గుడ్ పీసెస్ ఆఫ్ అడ్వైస్, మామూలుగా ఎలా చెప్పాలో అదే చెప్పాడు. అంతా అయిపోయిన తర్వాత పెద్ద ఆవిడ కొంచెం కోపం వచ్చింది. స్వామీజీ ఏందండి మీరు ఒక పెద్ద తత్వవేత్త, అట్లాంటి వాళ్ళు మీరు ఈ చిన్న సొల్యూషన్ చెప్పడానికి 2 సార్లు నన్ను తెప్పించారు, ఏందండి ఇది న్యాయమా మీకు? ఈ సొల్యూషన్ ఆ రోజు చెప్పేసింటే ఆ రోజు వెళ్ళిపోయి ఉంటాం కదండి, ఎందుకు ఏంటంటే అమ్మా నేను సొల్యూషన్ చెప్పడానికి ఒక రీజన్ ఉంది, నేను కూడా ఎక్కువ స్వీట్స్ తింటాను, నాకు కూడా బాగా పిచ్చి స్వీట్స్ ఎక్కువ తింటాను, ఆ స్వీట్స్ నువ్వు చెప్పిన తర్వాత నేను కంట్రోల్ చేసుకోవడం మొదలు పెట్టాను, ఫస్ట్ 15 days నా వల్ల కాలేదు, 15 days లో మళ్ళా నేను ఎక్కువ స్వీట్స్ తినేసాను, మళ్ళీ సెకండ్ ఫేజ్ లో నేను కూడా ఆలోచించి ఈ స్వీట్స్ తగ్గించుకున్న తర్వాతే నేను కంట్రోల్ చేసుకున్న తర్వాతే నేను నీకు అడ్వైస్ చెప్పాలి అని చెప్పి, ప్రాక్టీస్ బిఫోర్ యూ ప్రీచ్. మనము ఒక సొల్యూషన్ ఇవ్వాలి అంటే, ఎవరికైనా ఇవ్వాలి అంటే దాన్ని ఆచరణలో పెట్టిన తర్వాతే దాన్ని మనము ప్రచారం చేయాలన్నమాట. ఇది రామకృష్ణ పరమహంస చాట్ బాక్స్ లో ఎవరో పెట్టారు గాంధీజీ స్టోరీ అని చెప్పి, నేను చెక్ చేసుకున్నాను, 2-3 సార్లు చెక్ చేసుకున్నాను. ఇది రామకృష్ణ పరమహంస స్టోరీనే అండి. ఇది మేబీ గాంధీ గారి లైఫ్ లో కూడా ఇట్లాంటి ఇన్సిడెంట్ ఏదైనా వచ్చి ఆయన కూడా ఈ స్టోరీ బెల్లం ముక్క అనుకుంటా గాంధీ, నేను కూడా చదివాను, బట్ ఒరిజినల్ స్టోరీ మాత్రం రామకృష్ణ పరమహంస దగ్గర నుంచే వచ్చిందండి, నేను కూడా గూగుల్లో చెక్ చేశాను. సో ఇప్పుడు అలాగా మన ఏదైనా ఒక సొల్యూషన్, ఈ కోపానికి సొల్యూషన్స్ వెతకాలి అని నేను నోట్స్ రాసుకుంటే, నేను కూడా ఈ 2-3 రోజుల్లో నేను కూడా ఈ సొల్యూషన్స్ అని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ప్రయత్నించాను. ఎస్టర్డే ఐ వాస్ టెల్లింగ్, డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే అని చెప్పాను, ఒక మీటింగ్ లో నాకు బాగా కోపం వచ్చింది, నేను అరిచేస్తాను అని చెప్పాను, దాంట్లో ఒక చిన్న సొల్యూషన్ కూడా అడాప్ట్ చేశాను, కరెక్ట్ అయింది, చాలా మంచిదైంది, చాలా మంది అప్రిషియేట్ చేస్తారు. వాట్ యు డిడ్ ఇస్ రైట్. సో నేను చెప్పడానికి ముందు, ప్రచారం చేయడానికి ముందు, నేను దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను. చాలా వరకు ఈ టేబుల్స్ కానివ్వండి, ఈ క్వశ్చన్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా నేను ఎక్స్పీరియన్స్, నేను కూర్చొని నేను రాసుకుంటాను. సో అలా దీంట్లో నేను సొల్యూషన్స్, నేను యాంగర్ మీద కొంచెం రీసెర్చ్ చేసి నేను సొల్యూషన్స్ ఇవ్వడానికి మొదలు పెట్టినప్పుడు ప్రధానంగా నేను గమనించింది ఏమంటే, ప్రైమరీ ద యాంగర్ ఇస్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ వర్బల్ డిస్కషన్, వర్బల్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ కోపం ఎక్కడొస్తుంది అంటే, కోపానికి మూల శత్రువు, మూలమేమి, వాట్ ఇస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ దిస్ యాంగర్ అంటే, ఎక్కడ చూసినా కూడా మీకు ఏ కోపం, ఏ ఫైట్ అన్నా తీసుకోండి, ఏ కోపం అన్నా తీసుకోండి, ప్రధానంగా మాటలు అనేది మీకు ముఖ్య కారణం. దాంట్లో ఇంకా వేరే సందేహం నాకైతే కనపడలేదు. ఏది కూడా మాటతోనే మొదలు, ఏదైనా కూడా మాటతో మొదలు. జస్ట్ గివ్ మీ 1 minute. Sorry, battery is getting blank. Yeah.
సో ప్రధానంగా నేను గమనించింది ఏమి అంటే మాటలతోనే యుద్ధం మొదలు. ఎక్కడ కూడా చూడండి, ఎక్కడ వేరెవర్ యు ఆర్ మీరు చూశారు అంటే డెఫినెట్ గా మీకు ఆ మాటల వల్లే ఆ ప్రాబ్లము స్టార్ట్ అవుతుంది. వర్బల్ మనకి అందరికీ తెలిసింది, మనందరం కూడా ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ లో, చాలా ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ లో మనము, మీరు గూగుల్లో కూడా చాలా చదివింటారు, వాట్సాప్ లో కూడా చదివింటారు, డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఆర్గ్యుమెంట్ అండ్ డిస్కషన్. Differences between argument and discussion. Argument, and can you play that slide? Can you play that slide? So మనం మామూలుగా కూడా మనకి ఆర్గ్యుమెంట్ కి డిస్కషన్ కి మనం చాలా మంది మన తేడా తెలుసుకోమన్నమాట. డిస్కషన్ మాట్లాడటము అంటే దాన్ని డిస్కషన్ అనుకుంటాం, లేక కొట్లాడటం కూడా డిస్కషన్ అనుకుంటాం. డిస్కస్ చేస్తే తప్పేముందండి, డిస్కస్ చేస్తే వాట్ ఈస్ రాంగ్ అనుకుంటారు. But we will be missing such an important point. We have to realize whether it is a discussion or an argument, whether you are stepping into an argument or whether you are discussing a subject. ఒక సబ్జెక్ట్ గురించి మీరు వాదులాడుకుంటున్నారా, కొట్లాడుకుంటున్నారా అనేది మనం ఒక్కసారి కానీ మనం గమనించుకుంటే చాలా వరకు మనకి ఈ కోపం సమస్యలు ఉండనే ఉండదండి. But decide whether it's anger or a discussion, argument. Anger is, discussion is something. Discussion అంటే ఏమి అంటే ఫలప్రదమైన సమావేశాలు, ఫలప్రదమైన సమాలోచన. అంటే ఏమి ఫలప్రదమైన సమాలోచనలు అంటే ఏదో ఒకటి తీసుకుంటారు, మనం ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటాం, ఒక వస్తువు తీసుకుంటాం. ఈరోజు మనం యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఇద్దరు ముగ్గురు మాట్లాడతారు, సార్ మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ లేదండి, ఇది కాదండి, ఇది సొల్యూషన్ అండి, ఇది కరెక్ట్ అండి అని చెప్పి మనం సొల్యూషన్ మాట్లాడుకుంటాం. ఇప్పుడు మనకి చాట్ బాక్స్ లో చూసారు అంటే ఒక పార్టిసిపెంట్ ఈరోజు మనకి గాంధీ గారు ఇదండి అని పెట్టారు. నేను వెంటనే లేదండి, నేను చెక్ చేశాను, నేను రామకృష్ణ పరమహంస గారిది అని చెప్పాను. ఇప్పుడు ఒకవేళ ఆయన ఓకే అని పెట్టేసి ఇంకెవరో కూడా పెట్టారు కరెక్టే అండి అని పెట్టారు. ఒకవేళ ఆయన మంచి గొప్ప వ్యక్తి కాబట్టి ఓకే అని చెప్పి పెట్టేశాడు. మేబీ నేను రైట్ ఉండొచ్చు, రాంగ్ ఉండొచ్చు, ఆయన రైట్ ఉండొచ్చు, రాంగ్ ఉండొచ్చు. ఒకవేళ ఆయన ఇఫ్ ఈజ్ ఎ క్వారల్ సీకర్, ఇఫ్ ఈజ్ ఏ వాట్ యు కాల్ అటెన్షన్ సీకరో, లేదంటే ఒక ఫియర్ సీకర్, ఒక ఫైటింగ్ టెండెన్సీ, ఫైటింగ్ కాక్ అంటారు. If he is a fighting cock, what he will say immediately, will type one more chat box. He says, no, Mr. Vasu, you are wrong. You are telling all nonsense. You are telling bullshit. You are speaking false. It's not Ramakrishna Paramahamsa. It's only Gandhi and Bhatta. It's only Gandhi and Bhatta. నాకు ఇంకొంచెం జీరత్గా వచ్చేది లేదండి, మీరు గూగుల్ చూడండి అని చెప్పి నేను మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాను. వాట్ హ్యాపన్స్? ది డిస్టెన్స్ గ్రోస్. Distance between the heart to heart grows. Anger, the very basic problem with the anger అంటే మీరు చూడండి, మీకు బాగా ఇష్టమైన ఫ్రెండ్ అని మీరు తిట్టండి, వాడు రేపు పొద్దున వచ్చి మామ వదిలేసే మామ అంటాడు. వాడు చెప్తాడు, వాడికి అసలు పట్టించుకోడు, వాడు మీకు బాగా వాడు తిట్టుంటారు. నెక్స్ట్ డే వచ్చి వాడు చల్తా భయ్యా వాట్ ఈస్ దిస్, నువ్వేంట్రా తిట్టేది, నువ్వు తిట్టే ఏమైపోతుందా నాకు అంటాడు. ఎందుకంటే వాళ్ళ మధ్యలో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దర్ హార్ట్స్ ఇస్ వెరీ లెస్. వాళ్ళకి మధ్యలో ఎక్కడ ఉండదు ఈ హార్ట్స్. ఇప్పుడు మీరు భార్యాభర్తలు గొడవలు చూడండి, చాలా వరకు భార్యాభర్తలు గొడవలు. ఎందుకంటే నేను ఒక అడ్వకేట్, నేను ప్రాక్టీసింగ్ అడ్వకేట్, 28 ఏళ్ళుగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను. నేను చాలా డైవర్స్ కేసెస్ చేశాను. చాలా వాటిల్లో క్రాస్ ఎగ్జామిన్ చేశాను, చాలా వాటిల్లో కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చాను అనమాట. ద హోల్ ప్రాబ్లం కమ్స్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ వర్డ్. ఒక డాక్టర్ కపుల్ ఇద్దరు డైవర్స్ అప్లై చేశారు. ఏం రీజన్ అంటే ఏదో ఒక చిన్న రీజన్, ఒక పేస్ట్ వల్ల ఒక డిస్కషన్ వచ్చింది. ఆ పేస్ట్ వల్ల వచ్చిన డిస్కషన్ ఇంత పెద్దదైపోయింది. వర్బల్ డిస్కషన్. సో దానికి నేను ఆఫర్ చేసే సొల్యూషన్స్ రెండే అండి. 2 స్లైడ్స్ నేను ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. రన్ అవే, జస్ట్ కెన్ యూ రన్ ద స్లైడ్? రన్ అవే is the runway for peace. That's my own caption, not from any Google. Run away is the runway for peace. రన్ అవే అంటే పరిగెత్తి వెళ్ళిపోవడం. రన్వే అంటే ప్లేన్ ఎలా పైకి వెళ్తుంది, పైకి ఆకాశంలో ఎగరాలంటే ఆ రన్వే మీద పరిగెత్తుతుంది అనమాట. సో ఒక శాంతంగా మనం ఉండాలి, కోపం లేకుండా ఉండాలి అంటే దానికి బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఏమంటే రన్ అవే. నేను చేసినాను, ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను ఈ సొల్యూషన్. కెన్ యూ టెక్ టీమ్ కెన్ యూ ప్లే దట్ స్లైడ్? రన్ అవే. యా రన్ అవే ఇస్ ది రన్వే ఫర్ పీస్. రన్ అవే అంటే పరిగెత్తి వెళ్ళిపోవడం అనమాట. నేను చెప్పాను, నేను మొన్న మీటింగ్ లో గొడవ అయింది, ప్రాబ్లం వచ్చింది నాకు అని నేను చెప్పాను. నేనేం చేశాను, ఒక 1 minute గొడవ పడ్డా. ఆయన విపరీతంగా మాట్లాడుతున్నాడు, ఎక్కడంటే మాట్లాడుతున్నాడు, నోటికి ఆ నరం లేకుండా మాట్లాడతారంటారు కదా, అలా ఈ స్టార్టెడ్ అక్యూజింగ్, ఈ స్టార్టెడ్ వండలైజింగ్, ఈ స్టార్టెడ్ కాజింగ్ లాట్ ఆఫ్ ట్రబుల్. 1 minute చెప్పాను, జవాబు చెప్పాను, బట్ ఈజ్ నాట్ ఫీల్. ఇంకెవరో ఆయన ఫ్రెండ్ ఎవరో పట్టుకున్నాడు, ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు. Then I said, sorry Andy, I don't like to argue with you because you are not able to understand అని చెప్పి ఆ జూమ్ మీటింగ్ నుంచి బయట వచ్చేస్తాను.
అయిపోయింది అంతే. I don't know. I came out of the Zoom meeting. Everyone called me and said, Vasu, what you did is perfectly right. నేను అక్కడే ఉండి ఏం సాధించాలి నేను? వాట్ ఇస్ దట్ ఐ వాంట్ టు అచీవ్? he will shout, I will shout. నేను ఒక్క సెకండ్ అరిచిన దానికే మై వైఫ్, మై డాటర్ కేమ్, what happened? Why are you shouting? The Zoom meeting, why are you shouting? Why can't you take care of yourself? See, when you shout, what happens? You may get involved in a heart attack. You may get involved in a brain stroke. Anything can happen. Paralytic stroke. Anything can happen. Because body is something like it all depends upon the blood pressures. When you have a high pressure in the brain, మన కోపం వచ్చినప్పుడు మన బాడీలో ఉండే రక్తం మొత్తం విపరీతమైన స్పీడ్ తో పరిగెత్తదు. I think that is the reason they say you lose your pressures. You get more hyper antaru. Your hypertension, your systolic pressure goes up. Immediate గా బ్లడ్ అంతా గషప్ అయిపోతుంది మొత్తం బ్రెయిన్ మీద. దట్ ఇస్ ద రీజన్ లైక్ ఫ్రెండ్స్ చూడండి, చాలా పెద్ద పెద్ద అడ్వకేట్స్ సీరియస్ గా ఆర్గ్యూ చేస్తున్నప్పుడు దే కొలాప్స్ ఇన్ ద కోర్ట్. ఎందుకంటే కోపం తట్టుకోలేదు. కోపము, ఆవేశము, ఆగ్రహము ఏదో ఒకటి విపరీతంగా స్పీడ్ తో వెళ్ళిపోతుంది. నేను కోర్టులో ఆర్గ్యూ చేసినప్పుడు ఒక్కోసారి చెమటలు పట్టేస్తుంది. అంటే టెన్షన్, అంటే గెట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద కేస్. అనవసరంగా ఎదురు అడ్వకేట్ ఏదో చెప్పాడు, మన కోపం కంట్రోల్ చేసుకోకుండా మనం అరుస్తాం. So the first solution I can offer you, run away from the problem. దుష్టులకు దూరంగా ఉండండి అని మనం చాలా చక్కగా మనం చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకున్న సొల్యూషన్ అది రన్ అవే. ఆ ఫైట్ ఎక్కడన్నా యుద్ధం జరుగుతుంది, కోపం వచ్చేదానికి స్కోప్ ఉంది, మీ కోపమో ఎదుటివాడి కోపం. ఇట్స్ మోర్ ఆర్ లెస్ యూ హావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. మనం ముళ్ళకంప మీద పడ్డా, ముళ్ళకంప మన మీద పడ్డా దెబ్బే. మనం ఇది పడతామని అది పడతామని చెప్పడానికి లేదు. కోపం మనకు వచ్చిన ప్రాబ్లం, ఎదుటివాడికి వచ్చిన ప్రాబ్లం, అగైన్ సఫరింగ్ ఏమో మీకే ఉంటుంది, వాడికి సఫరింగ్ ఉండొచ్చు. దట్స్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్. కానీ మనం ఈ కోపాన్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోకపోతే చాలా ఇష్యూస్ వస్తుంది. కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లం దగ్గర నుంచి వీలైనంత వరకు పరిగెత్తుకుని వెళ్ళిపోండి. ఎవరిని even I'm advising you, even if there is a fight between you and your wife, even if there is a heated argument between your father and your or with your children, చాలా సార్లు ఏదైనా ఒక మా అమ్మ ఏదైనా ఒక హీటెడ్ ఆర్గ్యుమెంట్ మాట్లాడినప్పుడు నేను జస్ట్ కీప్ ఏదైనా రావే సమయం I'll just come, I have at work, or I'll just keep quiet. So that's the first solution. And second solution, నేను ఇంకొక స్లైడ్ కూడా ప్లే చేస్తారు మా వాళ్ళు. డోంట్ కిక్ బ్యాక్ ద బాల్. ఇప్పుడు మనకు ఒక ఫుట్బాల్ లో చూసారు అంటే ఒక వ్యక్తి బాల్ కాల్తో దంతాడు. ఆ బాల్ కాల్తో దంతినప్పుడు మనం మళ్ళా కాల్తో దంతే మళ్ళా ఆట మొదలవుతుంది. అలాగే కోపంతో ఒకరు ఎవరన్నా ఒక మాట అన్నప్పుడు మీరు కూడా మాటకి మీరు సమాధానంగా మీరు బదులిస్తారు. యూ స్టార్ట్ రిప్లైయింగ్ ఇట్. You start a trouble. You think it's a conversation. నువ్వేమనుకుంటావు? ఒక కాన్వర్సేషన్ అనుకుంటావు. It's not at all a conversation. You are putting a foundation for a heated argument. So when you feel the person with whom you are sitting is not a right person, don't come away, either run away, or when he kicks a ball to you, keep it. ఏం చేస్తారు వాడు? నీ పక్కకి బాల్ కొట్టేసిన తర్వాత నీ పక్కకి బాల్ కొట్టే నువ్వు రిటర్న్ కొట్టేనే. ఇట్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ టెన్నిస్. he kicks a ball or shoots a ball or pitches the shuttle. కొట్టిన తర్వాత నువ్వు కొడితే వాడు మళ్ళీ మాట్లాడతాడు, నువ్వు గమ్మున ఉన్నావు అంటే. దట్స్ ద రీజన్ లైక్ వీ హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ proverb in English, don't kick a dead dog. There is no purpose of kicking a dead dog. ఓ చనిపోయిన కుక్క మీద పై కాలుతో తంటే ఏమవుతుంది? ఏం చేయదు, గమ్మున ఉంటుంది. బీ లైక్ ఎ డెడ్ డాగ్. చాలా వరకు మీరు పొలిటీషియన్స్ గమనించండి, ఎస్పెషల్లీ ఐఎమ్ నాట్ ఏ ప్రో వైఎస్ఆర్ టీడీపీ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. నేను మనుషుల్ని అనలైజ్ చేసుకుంటాను, చాలా వరకు నేను నేర్చుకుంటాను మనుషుల్ని. నేను చీఫ్ మినిస్టర్ మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చూస్తున్నప్పుడు ఎక్కడ కూడా లైక్ చాలా పేపర్స్, చాలా ఛానల్స్, ఆయన నచ్చని ఛానల్స్ ఆయన గురించి ఎంత చెప్పినా కూడా ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా పదవి స్వీకరించిన ఈ 2 సంవత్సరాలలో నేను ఒక్క రోజు కూడా కోపంగా నేను చూడలేదు. హి ఆల్వేస్ స్మైల్స్. చాలా వరకు నాతో డిబేట్ చేస్తుంటారు, ఏమండి మేము నాకు అదర్ స్టేట్స్ మన తమిళనాడు వాళ్ళు కానివ్వండి, కర్ణాటక కానివ్వండి, మీ ముఖ్యమంత్రి మాస్కే వేసుకోడండి అన్నాడు. నేను చెప్పాను, ఆయన ఈజ్ కీపింగ్ హిస్ హెల్త్ వెరీ ఫైన్, ఈజ్ వెరీ ఫిట్. చూడండి ఎక్కడ కూడా మీరు ఆయన జ్వరం వచ్చిందనో లేకపోతే ఇంకో ఈ 2 ఏళ్లలో ఒక్కసారి కూడా మనకు 100 సార్లు వచ్చింది జ్వరం. ఆయన కరోనా రాలేదు. ఏం రాలేదు. ఎందుకు రాలేదు అంటే ఆయన కోపాన్ని నిగ్రహించుకుంటున్నాడు. అంటే వాట్ యు కాల్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ హిస్ లెవెల్. Next level, he's going to the next level.
ఎవరు అధఃపాతాళానికి పోతున్నారు? అధఃపాతాళానికి ఎవరు పోతున్నారు అంటే కోపంతో ఉన్నవాడు అధఃపాతాళానికి పోతున్నాడు. ఆగ్రహం, ఆగ్రహం అంటే రాజుగారి ఆగ్రహం. తమిళ్లో చెప్తుంటారు, అరసన్ అండ్రు కొల్లువాన్ దైవం నిండ్రు కొల్లు అంటారు. రాజు తమిళ్లో ఏమంటే అరసన్ అండ్రు కొల్లువాన్ అంటే రాజు కోపం వస్తే వెంటనే చంపేస్తాడంట. దేవుడు మాత్రం నిండ్రు కొల్లువాన్ అంటే నిదానంగా చెబుతాడు. అందుకని మన తెలుగులో సాహిత్యంలో చూసారంటే రాజ ఆగ్రహము, రాజ అనుగ్రహం రెండు కష్టమే భరించడానికి, రెండు కష్టమే భరించడానికి. ఆయనకు ఆగ్రహం వచ్చినా పట్టలేము, అనుగ్రహం వచ్చినా పట్టలేము. అందుకని షార్ట్ లీవ్స్ ఉంటాడు. సో మన ముఖ్యమంత్రి గారి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఈజ్ అబౌవ్ దట్ యాంగర్. మీరు ఎంత స్కాండలైజ్ చేయండి, ఏమన్నా తిట్టండి, గమ్మని ఉన్నాడు. మీరు కూడా చూడండి ఫ్రెండ్స్, నేను మై హంబుల్ సబ్మిషన్ ఇస్ దట్ నేను ఐఎమ్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇట్. నాకు చాలా కోపం అనమాట. నాకు చిన్నప్పుడు ఎంత కోపం అంటే అసలు నాతో మాట్లాడేదానికి భయపడేవాడు. మై ఫాదర్ యూస్ టు టెల్ లైక్ వాసు వీఆర్ అఫ్రైడ్ టు టాక్ టు యూ. ఒకసారి నాకు ఆ మాట అన్నప్పుడు నాకు చాలా బాధ అయిపోయింది. వాసు ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ టు టాక్ టు యూ. ఐఎమ్ సో ఫియర్ఫుల్, ఐఎమ్ సో సీరియస్ మ్యాన్, ఐఎమ్ సో డ్రెడ్ఫుల్. ఐ స్టార్టెడ్ క్వశ్చనింగ్. One day my wife said, మీతో మాట్లాడాలంటే భయంగా ఉందని, మీకు చెప్పాలంటే భయంగా ఉంది. Oh, my wife, my better half, with whom I share my life. She said she's afraid of to talk to me. This is what I'm saying that 15-20 years back. Not now. Oh, 15-20 ఏళ్ల ముందు నాకు మాట్లాడాలంటే భయం ఉంటే what is this? I started introspecting. అసలు నీకు అంత కోపమా, అంత అవసరమా కోపం? కోపము అంటే ఐ సే యాంగర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డేంజర్ అంటారు. నేనైతే యాంగర్ ఇస్ సంథింగ్ ఎ సినానిమ్ ఆఫ్ ఇగో. అహం, కోపం. When you fight, when you do an argument, when you discuss, when you share something very wild, అది కోపం అనడం కన్నా కూడా అహం ఎక్కువ. కంట్రోల్ చేయలేనంత అహం. అన్కంట్రోలబుల్ ఈగో ఇస్ నథింగ్ బట్ యాంగర్. అన్కంట్రోలబుల్ ఈగో విల్ ఎవాల్వ్ as యాంగర్. సో అహాన్ని తగ్గించుకోవడానికి మొదలు పెట్టండి. చాలా అవసరం, ఇది చాలా అవసరం మనకి. I don't know, I'm running out of time. I have a lot of subjects. 6:12 అయిపోయింది. So I'm running with the time. So like other slide, like you can put like avoid arguments with the slide. Can you share? Very important slide. Team, can you place that slide? Yeah, thank you. So this is what I want to share. Avoid anger with friends, foes, and fools. Friends, foes, friends. Yeah. So thank you. Wonderful point, sir. Avoid anger with friends. ఎప్పుడు కూడా ఫ్రెండ్స్ తో గొడవ పడద్దండి. ఎందుకంటే వాళ్ళే చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. వాళ్ళ మీద ఎక్కువ గొడవ పడి నెవర్ లూజ్ ఫ్రెండ్స్. ఫోర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎనిమీస్. ఎనిమీస్ తో కొట్లాడేస్తే ఏం లాభం లేదు. వాడు ఎప్పుడు మీకు శత్రువే. వాడిని మీరు కొట్లాటేసినా మంచి చేసినా వాడు శత్రువే. అండ్ అవాయిడ్ యాంగర్ విత్ ఫూల్స్. నెవర్ అలౌడ్ అట్ ఫూల్స్. ఒక మూర్ఖుడి దగ్గర మీరు అరిచితే, మీ కోపాన్ని చూపిస్తే ఏమొస్తుందండి? వాడు మూర్ఖంగా ఉంటాడు. వాడు ఇంతే అంటాడు, నేను పట్టిన కుందేలకు 3 కాళ్ళు అంటాడు. మీరు 4 కాళ్ళు అని చెప్పి నిజంగా కుందేలు తీసుకొచ్చినా కుందేలు కాదు మేక అంటాడు, లేదు ఇంకోటి అంటాడు. అలా వాడిని మనం మార్చలేదు. సో నెవర్, like what I tell you is that never pick up anger, never show anger on friends, foes and fools. And let me go to the next slide. You are not speaking. When you are speaking, మీరు మీరు కోపంతో మాట్లాడుతున్నారంటే ఒక్కసారి ఈ స్లైడ్ చూడండి. You are not speaking, you are spitting. You are not speaking words, you are spitting words. Can I have that slide please? Very important. ఒక్కసారి ఇది మీకు మనసులో పడిందంటే మీరు ఇంకోసారి మాట్లాడాలి, మనం వాండలైజ్ చేయాలి. మనం రకరకాలుగా నోట్లో వచ్చినంత మాట్లాడుతుంటాము. When you realize that you are not speaking words but you are spitting, మీరు ఉమ్ముతున్నారు. Can anybody touch you? మీరు ఒక మీరు పొరపాటున మీ ఎంగిల్ ఇంకోటి మీద పడితే దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయం మనము. అలా మీ మాటకి ఎంగిల్ తగులుతా ఉంది. మీ కోపం వల్ల ఆ మాటలు కల్మషం అయిపోతున్నాయి, ఆ మాటలు కలుషితం అయిపోతున్నాయి అనమాట. So whenever you are speaking wrong, whenever you are trying to show your anger by way of verbal words, మీ కోపాన్ని మాటలతో మీరు చూపించాలనుకున్నప్పుడు can that yeah, thank you. So like if you see that you are not speaking words but you are spitting words, అదొక్కసారి మీకు ఎంగిలి మాటలు ఆ మాటలు ఎంగిలి పడుతున్నాయి, ఆ మాటలకి వాట్ యు కాల్ శాంక్టిటీ పోతా ఉంది, ఆ మాటల్లో పవిత్రత లేదు, దాంట్లో అర్థం లేదు అని మీకు అనిపించినప్పుడు యూ విల్ నెవర్ స్పీక్ హార్ష్. మొత్తం యుద్ధం యాంగర్ అంతా కూడా మీరు మొత్తం తీసుకున్నారంటే ఇట్ ఆల్ రివాల్వ్స్ అపాన్ వర్బల్ ఆర్గ్యుమెంట్,
వర్బల్ డిస్కషన్ కాదు, వర్బల్ ఆర్గ్యుమెంట్. సో వీలైనంత వరకు అది మనసులో పెట్టుకోండి. you should imagine the best way I can feel is that మనం when we are traveling in a vehicle, మీకు రెడ్ లైట్ కనిపిస్తే మీరు ఎలా బండి మీద మీ కాలు మీకు తెలియకుండా బ్రేక్ మీద కాలు పెడుతుందో, అలాగే ఒకసారి మీకు ఆ డిస్కషన్ ప్రాపర్ లైన్స్ లో లేదు, ఆ డిస్కషన్ ఆర్గ్యుమెంట్ గా మారుతా ఉంది, యూజ్లెస్ ఆర్గ్యుమెంట్ గా మారుతా ఉంది, there is every chance that the fight may come up, anger may come up అనుకున్నప్పుడు you should feel that red light. You should feel that red light. నేను చాలా మంది మా ఫ్రెండ్ నేను ఒకసారి గొడవ పడతా ఉంటే అబ్బాయి 2 సార్లు కీ చైన్ తీసుకొచ్చి ఇట్లా చూస్తా ఉన్నారు. I asked him, what is this key chain? శంకర్ వాట్ ఇస్ దట్, ఏమా కీ చైన్, ఏం జోబులో చేయబెట్టుకుంటాం, ఏమైందంటే కీ చైన్ తీసుకొచ్చినారు. ఆ కీ చైన్ లో ఏం చూసానంటే స్టాప్. అంటే తనకు ఆ కోపం వచ్చినప్పుడు తను మాట్లాడాలంటే కూడా కీ చైన్ తీసుకొచ్చి దాన్ని చూసుకుంటున్నాడు, స్టాప్, నేను మాట్లాడుకో. నేను ఐ సీన్ సమ్ ఫ్రెండ్స్, వన్ ఆఫ్ ది ఎలైట్ పర్సన్, చాలా పెద్ద ఆయన ఒక చిన్న ప్లే కార్డ్ ఎప్పుడు జోబులో పెట్టుకునేవాడు. ఆయనకి ఎప్పుడైనా కోపం వస్తుంది ఆయన ఇలా చూసుకునేవాడు, స్టాప్. ఫ్రెండ్స్, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇవన్నీ కూడా ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ ఎనీ రాకెట్ సైన్స్, దిస్ ఇస్ నాట్ ఇంప్రాక్టికబుల్, ఇట్స్ ఆల్ ప్రాక్టికబుల్. మనకి ఇదంతా కాదు, ఇవన్నీ చేయలేము సార్, చెప్పే చాలా సులభం సార్. నేను when I was talking with my wife and said, okay Vasu, you are telling so many solutions, is it practically possible? I said, why not? Practice makes you perfect. నేను నా పెళ్ళైన కొత్తల్లో నేను పద్మాసనం వేసుకోలేను, పద్మాసనం వేసుకొని కూర్చోలేను. When I went to my in-laws house, my father-in-law కూర్చోబెట్టి నాకు he started teaching me yoga. మామగారు నేను వేసుకోలేను, నాకు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది అంటే, ప్రాక్టీస్ చేయండి అల్లుడు గారు. సో 3 months 4 months మనం అత్తగారి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు అంతా యోగా చేసేవాళ్ళం సండే అంతా. Now I can do పద్మాసనం, I can do వజ్రాసనం. How the body is listening? You see any జిమ్నాస్టిక్స్ చూడండి, మీరు మంచి సినిమాలు ఉన్నాయి, మీరు టీవీలో కూడా చూడొచ్చు. జిమ్నాయిజం చూడండి, వాళ్ళ బాడీ ఎలా రబ్బర్ లాగా మారిపోయిందండి. వాళ్ళ బాడీలో 206 బోన్స్ కాకుండా 100 బోన్లే ఉందా? How was it possible? Sheer practice. So మీరు థ్యాంక్ యూ, దట్స్ గుడ్ సజెషన్. మీరు చూసారు అంటే ఆ బాడీ అనేది ప్రాక్టీస్ తో మారిపోతా వస్తుంది అనమాట. అంటే మీరు ఎట్లా కావాలన్నా అలా బాడీని మార్చుకోవచ్చు, ఎలా కావాలన్నా కోపాన్ని మీరు మార్చుకోవచ్చు. నౌ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్, మీకు పాస్పోర్ట్ చెప్పాను. the doctor also has joined, Dr. Vijay. Hello Vijay. Vijay, I was telling about your suggestion, like peace, calm. One more friend also suggested. So how to control or how to stop anger అనేది నేను సొల్యూషన్ నేను ఆన్సర్ చెప్పలేదు. We have gone to the point. One of the friend has made me to has alerted me basically. Yes, anyway, I am coming to the point also. ఎందుకు డేల్ కార్నెగీ చెప్పినట్టు how to stop worrying అని కాకుండా how to stop angering or how to stop anger అని కాకుండా how to manage ఎందుకు anger అన్నాము అంటే anger is always required. నేను మా స్కూల్స్ లో నాకు 4 స్కూల్స్ ఉన్నాయి తిరుపతిలో, ఒక 5500 స్టూడెంట్స్ చదువుతుంటారు. నేను హౌ టు ఓవర్కమ్ స్ట్రెస్ అని చెప్పి నేను ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకుంటా ఉంటాను. ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకున్నప్పుడు నేను చెప్పే ఫస్ట్ సొల్యూషన్ నేను చెప్పేది ఏమంటే స్ట్రెస్ ఇస్ నెసెసరీ అని. వెంటనే ఒక పేరెంట్ కోపం వచ్చేసిన పక్కన ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్నాడు ఆయన, వాట్ ఈస్ దిస్ సార్, వాట్ ఈస్ యువర్ స్ట్రెస్, మా పిల్లలు టెన్షన్ పడిపోతున్నారంటే ఏంటో మీకు టెన్షన్ కావాలి అంటున్నారు. టెన్షన్ లేకపోతే ఏం చేయలేము, ఏ పని కాదు. టుడే ఐ వాస్ రన్నింగ్ టు మై బాత్రూమ్ వాషింగ్ మై ఫేస్, 4:41 అయిపోయింది. ఫేస్ వాష్ చేసుకోవాలి, డ్రెస్ మార్చుకోవాలి, నా స్లైడ్ పీపీటీ రెడీ కాలేదు, పీపీటీతో డిస్కస్ వాళ్ళతో డిజైనర్ తో డిస్కస్ చేయాలి, జూమ్ ఆన్ చేయాలి. టెన్షన్ 15 minutes నరకం. టెన్షన్, ఆ టెన్షన్ అవసరం లేదా? ఎందుకు టెన్షన్ అంటే అవసరం. వీ హావ్ టు బి ఆన్ టైం. 4:57కి జాయిన్ అవ్వాలి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్, 4:57కి జాయిన్ అవ్వాలి అంతే. ఆ మాత్రం మీకు లెథర్జీలో, ఆ మాత్రం మీకు స్ట్రెస్, ఆ టెన్షన్ లేకపోతే మీరు ఏది కూడా సాధించలేరు జీవితంలో, ఏది సాధించలేరు. యాంగర్ అనేది కూడా ఇప్పుడు నేను అందుకునే వస్తున్నాను. నెక్స్ట్ టైం కమింగ్ టు ది యాంగర్, కెన్ యూ ప్లే ద టైప్స్ ఆఫ్ యాంగర్? I have designed because మీరు గూగుల్లో చూస్తే చాలా టైప్స్ ఆఫ్ యాంగర్, 10 types of anger ఇస్తారు. But to make it very simple and easily understandable, I have classified the anger into 3 types. One is controlled anger, other one is uncontrolled anger, and third one is destructive anger. For example, can you play the tech team? Can you play the slide? Controlled anger, uncontrolled, and destructive. Yes, sir. Yes, sir. Showing, sir. Yeah. So if you see controlled anger అంటే ఇప్పుడు మా అబ్బాయి వస్తాడు, ఏదో ఒక మారం చేస్తాడు. నేను ఈ రోజు ఖచ్చితంగా నేను
నేను ఈ లాక్డౌన్ టైంలో అప్ప వీ హ్యావ్ టు గో టు అమెరికా ఫర్ టూర్, మాకు అలవాటు టూర్ వెళ్ళేదాము. దెన్ హ్యావ్ టు షో సమ్ యాంగర్ ఆన్, కొంచెం యాంగర్ కొంచెం చూపించాలి. ప్రతిదీ మనం గారాబం చేసేస్తే వాడు మాట వినడు. అక్కడ ఆ కంట్రోల్డ్ యాంగర్ అనేది డెఫినెట్ గా కావాలి. ఆ కంట్రోల్ యాంగర్ లేకపోతే మన పనావిడ వస్తుంది, పనావిడ రోజు లేట్ వస్తుంది, మీరు నవ్వుతూ నేను చెప్పిన ప్రిన్సిపల్స్ రన్ అవే ఫ్రమ్ ద ప్రాబ్లమ్ అను వర్బల్ మన ఆర్గ్యుమెంట్ కి ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నామా, లేకపోతే మీరు ఆ డిస్కషన్ అని చెప్పి మన లాజిక్ మాట్లాడామనుకోండి, ఆ పనావిడ 8 గంటలకు వచ్చే పనావిడ డెఫినెట్ గా 9 కూడా వస్తుంది. ఎందుకంటే మీకు చేత కాదు అనుకుంటుంది. ఐఎమ్ మేకింగ్ మై సెల్ఫ్ వెరీ క్లియర్. సో దేర్ ఇస్ నీడ్ ఆఫ్ కంట్రోల్డ్ యాంగర్. కొంచెం కోపం మీకు ముందే చెప్పాను నేను, బ్లడ్ ప్రెషర్ 120/80 ఉండాలి. బ్లడ్ ప్రెషర్ వద్దు అంటే మనిషి చచ్చిపోతాడు, మనిషి ఉండడు. షుగర్ ఉండాలి, మినిమం షుగర్ ఉండాలి, లేదంటే యూ విల్ ఎండ్ అప్ ఇన్ hyperglycemia, whatever it is, like what you call that, the low sugars, it really causes a lot of problems. You lose your eyesight. High sugar kana low sugar chala ekko danger anta doctors. So what happens is that the minimum level of anger, I say that anger is something like it should be fear and should be respect, especially hyperglycemia. Yeah, ఫియర్ అండ్ రెస్పెక్ట్ ఉండాలి. అంటే మామూలుగా మీరు ఇప్పుడు చూసారంటే కొంచెం భయం, ఆ చిరు భయము అంటారు, ఆ భయము గౌరవం, ఫియర్ ని రెస్పెక్ట్ ని కలిపితే వచ్చే యాంగర్ అనేది చాలా అవసరం. పిల్లలకు కూడా ఎగ్జామ్ లో కూడా నేను చెప్తున్నాను, ఎగ్జామ్ స్ట్రెస్ అనేది అవసరం అంటే కావాలి ఖచ్చితంగా. ఆ స్ట్రెస్ లేకపోతే మేము మా స్కూల్లో కౌంట్ డౌన్ రన్ చేస్తాం. మా స్కూల్లో 42 days కౌంట్ డౌన్, 41 days కౌంట్ డౌన్, 40 days అట్లా రోజు మార్చుకుంటా పోతారు. ఒకరోజు పేరెంట్ వచ్చి, ఏందండి వాసు గారు మీరు ఇంత పెద్ద ట్రైనర్ అంటారు, మీరు ఏందండి వై ఆర్ యు క్రియేటింగ్ సచ్ ఎ టెన్షన్ ఫర్ ద చిల్డ్రన్, డూ యు థింక్ దిస్ టెన్షన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్? yes, it's a healthy tension. It's a healthy tension is required. భయం ఉండాలండి. డాక్టర్ సర్జరీ చేస్తాడు, ఓ పేషెంట్ సర్జరీ చేస్తాడు, కేర్లెస్ గా చేస్తాడా? మీరు గమనించిన డాక్టర్ మొహంలో ఎంత టెన్షన్ ఉంటుందో, ఎంత టెన్షన్ పడుతుంటాడు. ఎందుకంటే బాగా చేయాలి, సర్జరీ బాగా చేయాలి. ఏమైనా కొంచెం సరిగా చెబితే మనిషి చచ్చిపోతాడు. కోవిడ్ పేషెంట్ చూడండి, మీరు కోవిడ్ పేషెంట్స్ లో కొంత అజాగ్రత్తగా ఉన్నా కూడా డాక్టర్ విల్ ఎండ్ అప్ ఇన్ డై. చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటారు. ఆ భయం, ఆ మినిమం వాట్ యు కాల్ మినిమం లెవెల్ ఆఫ్ కేర్, మినిమం లెవెల్ ఆఫ్ యాంగర్ ఇస్ ఆల్వేస్ రిక్వైర్డ్. ఆ కొంచెం భయం. ఐ వాస్ టాకింగ్ టు, నాకు రాహుల్ ఇస్ మై గుడ్ ఫ్రెండ్. రాహుల్ నాకు చాలా మంచి ఫ్రెండ్, ట్రైనర్, ఇస్ గుడ్ ఫ్రెండ్ ట్రైనర్. థ్యాంక్ యూ రాహుల్ ఫర్ అటెండింగ్ దిస్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్. ఆ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో కొంత he just raised this like emotion, maybe by way of eye or maybe by way of words, maybe that is required. ఒక troublesome participant ఉంటాడు, కావాలని చీటికి మాటికి మనల్ని చాట్ బాక్స్ లో డిస్టర్బ్ చేయడము, లేకపోతే మన అన్నెసరీ క్వశ్చన్ వేయడము, విసిగించడము చేశాడు అనుకోండి, మీరు గమ్మని మనం భరిస్తా పోతుంటే you lose not only your tempo but also you are spoiling the time of other participants. So control చేయాలి. అక్కడ కొంచెం ఫియర్ పెట్టాలి వాళ్ళకి. are you not interested? Just one word, a raise of eyebrow. People need not speak. Your fear, your anger can be expressed by way of eyebrows. మీ కొంచెం మీ ఐబ్రోస్ కొంచెం పైకి లేచిన, మీ కళ్ళు, your eyes will do more action. Your eyes will exhibit more anger. అందుకని చెప్తుంటా నేను చాలా వరకు సొల్యూషన్స్ లో, నేను చాలా మందికి నేను చెప్పే సొల్యూషన్, ప్లీజ్ హైడ్ యువర్ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్. యాంగర్ లో మాటల తర్వాత ఎక్కువ డ్యామేజ్ చేసేది ఏమంటే మీ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఎందుకంటే హీ గెట్స్ ఇరిటేటెడ్. మీరు చాలా కోపంగా మొహం పెట్టేసి మాటలు ఎక్కువ స్పీడ్ పెంచేస్తే డెఫినెట్ గా దే విల్ గెట్ ఇరిటేటెడ్. సో మొహం కూడా మనం చాలా వరకు ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్, చాలా మంది, నేను అదే దట్స్ వాట్ ఐ వాస్ కోటింగ్ దట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఏపీ, ఐ ఫౌండ్ హిమ్ యాజ్ అ క్లాసికల్ ఎగ్జాంపుల్. హీ ఆల్వేస్ స్మైల్స్. ఆ కోపం ఎట్లుంటాడబ్బా మనిషి అనుకుంటాడు. మనం చిన్న సంస్థలు జరిపితే మనకి ఇంత టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది, అంత పెద్ద రాష్ట్రాన్ని నడుపుతున్నాడు, అది డెఫిషియట్ రాష్ట్రాన్ని నడుపుతున్నాడు, ఇట్మే రాదు అంటే ఐ థింక్ ఈస్ వెల్ ట్రైన్డ్. మేబీ హీ వుడ్ హావ్ బీన్ ట్రైన్డ్ బై అవర్ జేసీ ఆర్గనైజేషన్. క్లాసీ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది. నాన్ జేసీస్ ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు. Today what I am, today what I speak, today what I at least share something, I say it's a Diksha of Junior Chamber. నేను చెప్పగలుగుతున్నాను, నేను మాట్లాడగలుగుతున్నాను, నేను ఏదైనా చేయగలుగుతున్నాను అంటే I tell it's only one organization which has changed my life. నా జీవితాన్ని మార్చింది, మలుపు తిప్పింది జూనియర్ ఛాంబర్ ఇంటర్నేషనల్. నాకు ఈరోజు ఇంత కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది అంటే ఐ సే ఇట్స్ జూనియర్ ఛాంబర్ ఇంటర్నేషనల్, సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ ఆర్గనైజేషన్. నాకు అందుకని జూనియర్ ఛాంబర్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. నేను అడిగి చేస్తాను వాళ్ళకి. నేను కూడా ఇంకా కూడా మెంబర్. ఐఎమ్ ఆల్సో రైటింగ్ మై ఎగ్జామ్ అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 49. ఐఎమ్ అపీరింగ్ ఫర్ ది ఎగ్జామ్ ఆఫ్ నేషనల్ ట్రైనర్ గా నేను కూడా ఎగ్జామ్ రాసుకున్నాను. అంత పిచ్ అనమాట జేసీస్ అంటే. సచ్ ఎ గ్రేట్ ఆర్గనైజేషన్ అండి. ఐ రియల్లీ అట్రిబ్యూట్ ఆల్ మై సక్సెస్ ఫర్ ది
జేసీసీ ఇవన్నీ చాలా నేర్పించింది మాకు. అండ్ నెక్స్ట్ కెన్ ఐ హ్యావ్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్ లైక్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ యాంగర్. మనం కూడా ఈ యాంగర్ ని కూడా మనము కంట్రోల్డ్ యాంగర్ చూస్తాము, అన్కంట్రోల్డ్ యాంగర్ చూస్తాము, డిస్ట్రక్టివ్ యాంగర్ చూస్తాము. సో అన్కంట్రోల్డ్ యాంగర్ యూ కెన్ కంట్రోల్, యూ కెన్ మేనేజ్. బట్ డిస్ట్రక్టివ్ యాంగర్ చాలా మంది ఏం చేస్తుంటారంటే కత్తితో పొడిచేస్తారు. దే కిల్ పీపుల్ అవుట్ ఆఫ్ షియర్ యాంగర్. క్షణికావేశం అంటాం మనం తెలుగులో మాట్లాడాలంటే, క్షణికావేశంలో చేసిన తప్పు అంటాడు. ఫ్రెండ్స్ మీరు సినిమాలో చూస్తుంటారు, క్షణికావేశంలో చేసిన తప్పుకు శిక్ష తక్కువ అంటారు. నో, అట్లాంటి ఎక్కడ కూడా అట్లాంటి కన్సెషన్స్ ఏమీ లేదు. డెఫినెట్ గా యూ విల్ బి పెయిన్లెస్. మీరు కత్తో పడితే ఇట్ విల్ టేక్ అస్ మర్డర్ ఆర్ అటెంప్ట్ టు మర్డర్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు మేబీ సర్కమ్స్టెన్షియల్ ఎవిడెన్స్ లేకపోతే మేబీ కొంచెం ఏమన్నా కొంచెం సింపతి సాఫ్ట్ కార్నర్ ఉంటుందేమో, కానీ ఐపీసీ డస్ నాట్ డిఫైన్ దట్ క్షణికావేశం నగేస్తాను అనేది ఐపీసీ డస్ నాట్ డిఫరెన్షియేట్ నాకు తెలిసినంత వరకు. కాబట్టి డిస్ట్రక్టివ్ యాంగర్ ఇస్ వెరీ వెరీ డేంజరస్. కెన్ యూ మ్యూట్ టు దట్? కంట్రోల్డ్ యాంగరా అన్కంట్రోల్డ్ యాంగరా? మ్యూట్ దట్ పార్టిసిపెంట్. 15 can you mute? Yeah, thank you. సో మనకి అన్కంట్రోల్డ్ యాంగర్ ని కూడా మనం మేనేజ్ చేయొచ్చు. కంట్రోల్డ్ యాంగర్ ఇస్ ఆల్వేస్ రిక్వైర్డ్, జస్ట్ లైక్ కంట్రోల్డ్ హైపర్ టెన్షన్. అన్కంట్రోల్ ని మనం మేనేజ్ చేస్తాం, మన సొల్యూషన్స్ తో మేనేజ్ చేస్తాం. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఇస్ డిస్ట్రక్టివ్ యాంగర్ ఇస్ వెరీ వెరీ డేంజరస్. బి అవే ఫ్రమ్ ఇట్. నౌ కమింగ్ టు ద టైప్స్ ఆఫ్ యాంగర్ you can see, like next slide please. You can see it is like age-related anger. Age-related anger, and for example, if your son at the age of 10 years, he shows anger. That's not at all an anger. That's not at all an anger. Your father at the age of 75 years, he speaks very strong, loud. That is not an anger. That's an age-related problem. That don't consider it as an anger. Adi consider cheyadandi. నేను మా ఫ్రెండ్ ఒక అబ్బాయి, he had some problems with his father and he was telling me, వాసు మా నాన్న ఇట్లా విసిగిస్తాడు ఇట్లా అట్లా అని. Then I told him one thing, Shankar, like you treat, how is it? He had a son, small son, young son. మీ అబ్బాయి అని అలర్ట్ చేస్తా, మా అబ్బాయి చిన్నవాడు అబ్బా, వాడికి ఏం తెలియదు కదా. You treat also your father like that. Your 75-year or 78-year-old father is just like your son. మీ కొడుకు మీ బీర్వాని పాడు చేసినా, వాడు ఏదైనా వెర్రగొట్టినా నీ కోపం రాదు, వాడు అరిచి గీ పెట్టినా నీ కోపం రాదు. కానీ మీ నాన్న ఏదైనా ఒక మాట అంటే కోపం వస్తుంది, ఇరిటేషన్ వచ్చేస్తుంది. ఎందుకు? That is not at all an anger, I say. That's a problem because of his age. So age related restrictions మనం ఇవ్వాలి. ఓ పెద్ద ఆవిడ మనం ఏదైనా అంటే కోపంగా తీసుకోకుండా ఒక అడ్వైజ్ గా తీసుకుంటే ప్రశాంతంగా ఉంటాం. పిల్లలది కోపం కాదు. So that's what you have to classify the anger also. And situation related మీరు ఏదో బాగా హీటెడ్ డిస్కషన్ స్కూల్లోనో మీ ఆఫీస్ లోనో ఏదో ఒక బాగా స్ట్రెస్ అవుట్ అయిపోయి ఉంటారు. ఆ స్ట్రెస్ అవుట్ అయినప్పుడు ఆ బాస్ ఏదైనా అని ఉంటాడు, ఏదైనా అని జరిగింటుంది. అప్పుడు వెళ్ళి మీరు ఏదో ఒక చిన్న ప్రపోజల్ చెప్పినా కూడా టక్కని ఫైర్ అప్ అయిపోతారు. దట్స్ ఆల్సో సిచ్యువేషన్ రిలేటెడ్. బట్ ఆల్సో డోంట్ వరీ, ఇట్ విల్ సబ్సైడ్ ద మొమెంట్ ద సిచ్యువేషన్ గెట్స్ ఓవర్. ఆ సిచ్యువేషన్ సరిగా అయిపోయినాక మళ్ళీ మామూలు అయిపోతారు. సో డోంట్ గివ్ మచ్ వెయిట్ ఫర్ ద సిచ్యువేషన్. యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ వెదర్ ఇట్స్ ఏ రియల్ యాంగర్ ఆర్ సిచ్యువేషన్ రిలేటెడ్ యాంగర్. అండ్ ఆల్సో పర్సన్ రిలేటెడ్. కొంతమంది చూస్తే పట్టదు. దే విల్ నాట్ లైక్. వీలైనంత వరకు అటువంటి మనుషులకి దూరంగా ఉంది. మీకు నచ్చలేదు, మీకు పలానా మనిషి నచ్చలేదు అంటే probe why you don't like him. Are you not liking his personality? Are you not liking his approach? Are you not liking his style? Are you not liking his behavior? Start putting why, what, how, when, shall. Put all the interrogatory questions. Put all questions. ఎందుకు మీకు నచ్చలేదు? నిజంగా వాడు దుర్మార్గుడు అయితే వాడు దూరంగా ఉండండి. లేదు మీరు తప్పుగా అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నారు, వాడితో మీకు దుర్మార్గుడితో మీకు ప్రాబ్లం, వాడి వల్ల ప్రాబ్లం వస్తుంది, వాడి వల్ల మీకు కోపం రావచ్చు, వాడి కోపం రావచ్చు. ఈజ్ ఏ పర్సన్ టు బి డిస్కార్డెడ్. ఇఫ్ ఇస్ ద పర్సన్ టు బి, మీ దగ్గర తప్పు ఉంది, మీ యొక్క అనాలిసిస్ లో తప్పు ఉంది అన్నప్పుడు మీరు వాడిని యాక్సెప్ట్ చేసి మీ కోపాన్ని తగ్గించుకోండి. ప్రిన్సిపల్ రిలేటెడ్ మీ అందరూ కూడా మీరు కమల్ హాసన్ సినిమా భారతీయుడు చూస్తుంటారు. ఆ భారతీయుడు సినిమాలో ఏమంటే లంచం నచ్చదు కమల్ హాసన్కి, హీరోకి లంచం నచ్చదు. ఎక్కడ లంచం కనిపించినా కూడా కోపం వచ్చేస్తుంది, వెళ్ళి చంపేస్తామంటారు అనమాట. సో చాలా మందిలో ఈ ఏసీబీ కేసుల్లో కానివ్వండి, లేకపోతే ఎక్కడన్నా కంప్లైంట్స్ పెట్టడం కానివ్వండి, పోలీసులు తెలియ తగాదా పెట్టుకోవడం. కాలేజ్ స్టూడెంట్ పోతుంటాడు, వాడు బైక్ నిలిపింటాడు, బైక్ నిలిపేసి బిల్డర్ లైసెన్స్ ఉండదు, ఇన్సూరెన్స్ ఉండదు, ఆర్సీ ఉండదు. వీడి స్టార్ట్స్ ఫైటింగ్ అట్లా నిలుపుతావా ఇది మాట్లాడారు అనుకోండి, యాంగర్ స్టార్ట్స్. పోలీస్ మ్యాన్ విల్ గెట్ యాంగర్, యూ విల్ గెట్ యాంగర్. లాస్ట్ కి కేసు అవుతుందో లేదంటే ఆ పోలీస్ మ్యాన్ కి వాళ్ళకి ఏ ప్రాబ్లం వస్తుందో అంటే చాలా ఇష్యూస్ అయిపోతుంది అనమాట. సో పర్సన్ రిలేటెడ్ కూడా మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ప్రిన్సిపల్ రిలేటెడ్ ఫస్ట్ చెకప్ యువర్ ప్రిన్సిపల్. నేను చాలా చోట్ల మా ఫాదర్ వచ్చి అడ్వైజ్ చేస్తుంటారు,
ఎవరైనా ఎక్కువ లంచం అడిగితే ఎందుకు ఏసీబీ కంప్లైంట్ చేయవు, చాలా కోపం వచ్చేస్తుంది దానికి. కోపం వచ్చేసి ఇమ్మీడియట్ గా నేను వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేసేస్తాయి అంటారు. అలా అన్నిటికీ మనం పెంచుకుంటా పోతుంటే మనం బతకలేము నాన్న, ఏదో అడ్జస్ట్ అవ్వాలి. సో కొన్ని సార్లు ఆ డిప్లొమాటిక్ డెసిషన్స్ కూడా తీసుకోవాలి. అందరితో విరోధం అనేది యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు. అందరితో విరోధం పెట్టుకోకూడదు. ఎక్కువ మందిని విరోధం చేసుకున్నా కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుంది. ఆబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ యాంగర్ వస్తుంది. ఆబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ మేబీ you don't like gold, your wife likes gold, then there also is a sort of scope for anger. So object related anger ఉంటుంది. కానీ అప్పుడు మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి, మన కోపం బంగారం మీదనా భార్య మీదనా. భార్య మీద అయితే మనం ఏం చేయలేం, బంగారం మీద అయితే అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు. సో అలా మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి, ఆబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ అనేది చూసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐమ్ సారీ దట్ ఫన్ అండ్ ఫ్రాలిక్ ఇట్స్ మిస్ I'm sorry, tech team, that fun and frolic should go to the next slide. Maybe it has come wrong. So meer adi chuskondi, and I'm giving up the solution. ABCD mantra istunanu. This is a very good powerful mantra. I'm telling you, please just like మీరు కాఫీ తీసుకుంటారు, అక్కడ డికాక్షన్ ఉంది, ఆ డికాక్షన్ మీరు స్కిప్ చేశారు, చాలా చేదుగా ఉండింది. సో you don't like it. What you will do, you will add some మిల్క్ వేసుకుంటారు, కొంత షుగర్ వేసుకుంటారు, దెన్ యూ హ్యావ్ ఏ వండర్ఫుల్ కాఫీ వస్తుంది. సో అలాగా ఓ డికాక్షన్ ఎలా మనం యాక్సెప్ట్ చేయము, ఆ కోపంని కూడా మనం అలా యాక్సెప్ట్ చేయము. ఆ కోపంకి ఎలా మీరు సొల్యూషన్ వెతుక్కోవచ్చు అంటే యాడ్ సమ్ హ్యూమర్. See, you feel that there is a heated discussion or a heated argument, maybe heated argument or heated discussion, just cut a joke. You just cut a joke on yourself. మీ మీద జోక్ వేసుకోండి, అందరు నవ్వించండి, మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోతుంది. Very, very wonderful solutions are add humor. Just like you add milk and sugar for a decoction, just like that, add humor to your anger. Add humor to that angry situation. Even your wife, shouts at you, or your son yells at you, your daughter yells at you, your boss yells at you. He is very angry. Cut a joke, slight joke. That knack should be there. So if you don't play a good joke, it will be a nonsense. It will become again an angry situation. ఆ నాక్ ఉండాలి. చాలా మంది ఆ నాక్ తో బతికిపోతూ ఉంటారు. చిన్న జోక్ వండర్ఫుల్ గా అక్కడ what you call that gets patched up. That anger will get subsided. And next is be calm and composed. ABCD, if you see this acronym, very easy. నేను ఎప్పుడు కూడా అట్లానే రాసుకుంటాను, ప్రతిదానికి అలానే రాసుకుంటాను, ఎందుకంటే ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. మనం చాలా వరకు లైఫ్ లో అట్లాగే గుర్తుపోతుంది. యాడ్ హ్యూమర్ అని చెప్పాను. Next thing is that I say be calm and composed. Try to be calm. మీరు ఎంత calm గా ఉంటే అంత. I used to tell one example for this. Like when you see a duck in a pond, ఒక చెరువులో కానీ ఒక సరస్సులో కానీ మీరు ఒక బాతును చూసారంటే, ఆ బాతు చాలా తెల్లగా ఉంటుంది, చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఆ బాతు. కానీ ఇఫ్ యు సీ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ పెడలింగ్ అండర్ ది వాటర్. చాలా ఎక్కువ పెడల్ చేస్తూ ఉంటుంది, ఎందుకంటే అది ఫ్లోట్ అవ్వాలి అంటే పెడల్ చేస్తూ ఉంటుంది, లేదా ముందుకెళ్ళాలన్నా పెడల్ చేస్తూ ఉంటుంది. కానీ పైన మాత్రం చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. అలాగే మనం కూడా లోపల మనకి ఒక వాల్కనో లాగా కోపం ఉండొచ్చు, ఎదుటివాడు మనల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు, కోపం వస్తుంది మనకి. ఆ కోపం వచ్చినప్పుడు కూడా పైన కామ్ గా కంపోజ్డ్ గా ఉన్నాం అనుకోండి, ఇట్ బి వండర్ఫుల్ అనమాట. నేను ఒక ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ చేశాను, లాస్ట్ మంత్ ఒక ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ చేశాను. ఆ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఏమైపోయింది అంటే, నాకు అన్ఫార్చునేట్ గా కొంతమంది మెచ్యూర్ స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అయిపోయారు గ్రూప్ లో. పొరపాటున పాస్ కోడ్, జూమ్ కోడ్ మేము బయట ఇవ్వాల్సి వచ్చేసింది బయటకి. సో ఎవ్రీవన్ స్టార్టెడ్ రైటింగ్. ఆ చాట్ బాక్స్ లో పెడుతున్నాడు. నేను మాట్లాడుతున్నా 5 minutes అయింది, వాడు పేర్లు మార్చుకోవడం, వాడి పేరు సో అండ్ సో జాయింట్ అని వస్తుంది మనకి. అక్కడ వాడేమన్నా సమోసా అని పెట్టినాడు, లేదా పానీపూరి అని పెట్టాడు, బుద్ధుందా అని పెట్టాడు. విత్ ద నేమ్ హి హస్ పుట్ బుద్ధుందా ఇస్ ద నేమ్. వాడి పేరుని రీనేమ్ చేసుకున్నాడు బుద్ధుందా అని. సో మనకి ఏమవుతుంది అక్కడ ఫ్లాష్, బుద్ధుందా జాయింట్ అంటే నాకు బుద్ధి ఉందా, వాడికి బుద్ధి ఉందా నాకు తెలియదు. సో నాకు ఒక 5 minutes నాకు ఎంత కోపం చిరాకు వచ్చేసింది అంటే, I'm closing it another 5 minutes now. 5 minutes, 5-10 minutes. సో వాడు బుద్ధి ఉందా జాయింట్ అని వచ్చినప్పుడు మనకు చాలా ఇరిటేషన్ వచ్చేస్తుంది, చాలా బాధ వచ్చేస్తుంది. సో నేను చూసాను ఆ 5 minutes ఐ వాస్ డూయింగ్ అ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ పాజిటివ్ థింకింగ్ మీద ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాను. సో ఇట్లాంటి వచ్చినప్పుడు అంతా కూడా ఆ కోపాన్ని కంట్రోల్ చేశాను. ఏమైపోతుంది, వాడు ఎవడో రాశాడు, వాడు సరదా, వాట్ ఇస్ ద టైం. He has no courtesy. He has no what you call minimum level of courtesy. Why should I bother about it?
సో అట్లా మీరు స్టార్ట్ చేశారు అంటే కూడా ఆ కోపాన్ని కానీ మీరు ప్రాక్టికల్ గా కంట్రోల్ చేయడానికి కూడా చాలా వరకు బీ కామ్ అండ్ కంపోజ్, వీలైనంత వరకు ఎక్కడ కూడా నేను ఐ సీ దిస్ కామ్ అండ్ కంపోజ్ నేచర్ విత్ మనోహర్ గారిని చూసుకుంటే ఎప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉంటాడు, ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటాడు, కంపోజ్డ్, లైక్ ఈ లుక్స్ వెరీ కంపోజ్, ఎక్కడ టెన్షన్ ఆయన్ని ఇరిటేట్ చేయదు అనమాట. సో నేను ఈవెన్ ఐ వాస్ డిస్కసింగ్ దిస్ ఇష్యూ విత్ మై ఫ్రెండ్ రాహుల్, వాస్ టెలింగ్ రాహుల్, లైక్ నేను రాహుల్ చాలా మాట్లాడుకున్నప్పుడు హౌ యూ హావ్ బికమ్ సో కంపోజ్డ్ అన్న, ఐఎమ్ నౌ లైకింగ్ పీపుల్, ఐఎమ్ నాట్ కామెంటింగ్ ఎనీవన్, ఐఎమ్ నాట్ క్రిటిసైజింగ్ ఎనీవన్, ఐఎమ్ యాక్సెప్టింగ్ ఎనీవన్. దిస్ వాస్ ద డిస్కషన్ ఐ హ్యాడ్ విత్ రాహుల్ లాస్ట్ మంత్. ఐ వాస్ రియలీ హ్యాపీ. సో యాక్సెప్ట్ ద పీపుల్. ఒకసారి మీరు మనుషుల్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం మొదలు పెట్టారనుకోండి, యాంగర్ ఎక్కడ స్కోప్ ఉంది. And next, control your emotions and expressions. I was telling you, your face is really a big problem. It may create a big problem. మనకి ఆ కోపం మన మొహాల్లో చాలా మందిలో నేను చూస్తుంటాను, వైట్ బాగా తెల్లగా ఉన్నారనుకోండి, బాగా రెడ్ గా అయిపోతారు కోపం వచ్చేస్తే, వాళ్ళ కళ్ళన్నీ కొంచెం పెద్దదిగా అయిపోతుంది, వాళ్ళు విపరీతమైన ఆయాసం వచ్చేస్తుంది, ఎమోషన్ వచ్చేస్తుంది. సో వాట్ ఐ సే ఇస్ దట్ లైక్ కంట్రోల్ యువర్ ఎమోషన్స్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఎమోషన్ కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, ఎక్స్ప్రెషన్ కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. అతి సర్వత్ర వర్జయే, సంస్కృతంలో చెప్పారు, అతి సర్వత్ర వర్జయే అంటే అతి అంటే ఎనీథింగ్ ఎక్సెస్ ఇస్ డేంజరస్. ఎనీథింగ్ ఎక్సెస్, ఈవెన్ అమృతం ఎక్కువైనా కూడా అది విషయంతో సమానం అన్నమాట. సో ఎప్పుడు కూడా ఆ కంట్రోల్, ఎమోషన్స్ ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని కంట్రోల్ చేసుకోండి. డౌన్ యువర్ వాయిస్ అండ్ నాకుండే ఒక పెద్ద డిసడ్వాంటేజ్ అనుకుంటా, నా వాయిస్ ఎప్పుడు గట్టిగా ఉంటుంది, చాలా వర్టికల్, కంచు కంఠం అంటారా, గరుగ్గా ఉంటుందో నాకు తెలియదు. మై వైఫ్ ఆల్వేస్ టెల్స్ మీ లైక్ ప్రశాంతంగా చెప్పండి, నువ్వు టెన్షన్ గా చెప్తారు, స్లోగా చెప్పండి, నిదానంగా చెప్పండి. నాకు రాదండి, ఏం చేసేది. సో ఒక్కోసారి ఆ వాయిస్ అనేది నాకు నేను ప్రాక్టికల్ గా ఫీల్ అయ్యాను. నేను స్ట్రాంగ్ గా మాట్లాడతాను, స్ట్రాంగ్ గా మాట్లాడింది ఎదుటివాడిని ఈగోగా మిస్అండర్స్టాండ్. నేను చాలా సాఫ్ట్, నేను ఎవరిని కూడా హర్ట్ చేయను, ఎవరిని కూడా ఇబ్బంది పెట్టకుండా అనుకుంటాను. కానీ నా వాయిస్ ఏం చేస్తుంది అంటే అది నాకు ఈగోగా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఐ హ్యాడ్ ఎ బిగ్ ట్రబుల్. సో డౌన్ యువర్ వాయిస్ అండ్ ఈగో. మీ వాయిస్ ని కొంచెం తగ్గించుకోండి, ఈగోని కూడా తగ్గించుకోండి, చాలా వరకు ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అయిపోతుంది. ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ ఫ్రెండ్స్. మీకు ఎప్పుడైనా కోపం బాగా ఎక్కువైపోయింది, మీరు తట్టుకోలేకపోతున్నారు, కాల్ యువర్ ఫ్రెండ్ అండ్ వాళ్ళతో ఫోన్ లో మాట్లాడండి, లేదా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి మాట్లాడండి, చాలా వరకు భారం దిగిపోతుంది. అబ్బా నేను చెప్పేస్తాను అబ్బా, ఐఎమ్ హ్యాపీ అండ్ ఫన్ అండ్ ఫ్రాలింగ్. నాకు ఎప్పుడైనా బాగా కోపం వచ్చినప్పుడు నేను నాకు ఏఆర్ రెహమాన్ సాంగ్, నాకు బాగా నచ్చిన తమిళ సాంగ్, తెలుగు సాంగ్, ఆ సాంగ్ వింటాను. I start enjoying the lyrics in it. All the anger is gone. So this ABCD mantra works out wonderfully well. Add humor, be calm and composed, control your emotions and expressions, down yourself, down your voice and ego, express yourself with friends, fun and frolic. ఇది చిన్న ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పాలంటే, మీ ఇంట్లో కుక్కర్ అండి, మీ ఇంట్లో అన్నం పెట్టింటారు, రైస్ కుక్కర్, ప్రెషర్ కుక్కర్ పెట్టింటారు. ప్రెషర్ కుక్కర్ కొంతసేపు తర్వాత బాగా వెయిట్ సౌండ్ వచ్చేస్తుంది, ప్రెషర్ సౌండ్, విజిల్ సౌండ్ వస్తుంది. విజిల్ సౌండ్ వచ్చినాక వాట్ ద ఫస్ట్ థింగ్ విల్ డూ, యూ విల్ ట్యాప్ ఇట్ ఆన్ ద విజిల్. ఆ విజిల్ మీద తట్టారు. సేమ్ థింగ్, ఆ తట్టడం, డౌన్ యువర్ వాయిస్ అండ్ ఈగో అంటే మీ యొక్క అహంకారాన్ని తగ్గించుకుంటున్నారు. ఆ విజిల్ ని తట్టడం అంటే మిమ్మల్ని డౌన్ చేసుకోవడం. నెక్స్ట్ ఇంకా కూడా విజిల్ సౌండ్ రాలేదు, ఇంకా కూడా విజిల్ వస్తూనే ఉంది, ఏం చేస్తారు, కొంచెం నీళ్లు తీసుకొని ఆ విజిల్ మీద వేస్తారు. దట్ ఈస్ వాట్ యు ఆర్ యాడింగ్. యు ఆర్ బీ కామ్ అండ్ కంపోజ్ ఆర్ హ్యాడ్ హ్యూమర్. దాని మీద హ్యూమర్, వాటర్ అన్నా చల్లుతున్నారు, లేదా కామ్ గా ఉండమని చెప్పి నీళ్లు చల్లుతున్నారు. అదొకటి. థర్డ్ థింగ్, మరీ ఇంకా కంట్రోల్ కాలేదు అంటే, ఇంకా విజిల్, ఆ ప్రెషర్ కుక్కర్ ఇంకా కూడా విజిల్ అవుతుందంటే, యూ విల్ రెడ్యూస్ ద ఫ్లేమ్. ఆ గ్యాస్ స్టవ్ ఉండే ఫ్లేమ్ తగ్గిస్తారు. యాంగర్ కూడా అంతే, యాంగర్ కూడా ఇంతే. యూ హ్యావ్ టు యాడ్ హ్యూమర్, యూ హ్యావ్ టు యాడ్ పుట్ వాటర్. నీళ్లు చెప్పే, నిప్పు మీద నీళ్లు చల్లితే మొత్తం సాల్వ్ అయిపోతుంది. సో వీలైనంత వరకు ఆ నీళ్లు చల్లడండి, దాన్ని ట్యాప్ చేయండి, దాని ఫ్లేమ్ తగ్గించండి, ఆ ఇంటెన్సిటీని తగ్గించండి. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్స్ విల్ గెట్ డౌన్ ఆఫ్ ఇట్. దట్ 1 minute కంట్రోల్. టు పుట్ ఇట్ సింపుల్లీ సే, ఒక్క నిమిషం కంట్రోల్. ఆ మాటలు స్పిట్టింగ్, మనం ఉమ్ముతున్న మాటలు అన్న ఒక మైండ్ లో మనకు వచ్చిందంటే అసలు మనం పరుషమైన మాటలు మాట్లాడాలి. దట్ 1 minute కంట్రోల్ will solve many problems. And that perfectionist, చాలా వరకు ట్రబుల్స్ ఎక్కడ, కోపం ఎక్కడ వస్తుందంటే, నెవర్ బి పర్ఫెక్షనిస్ట్. అన్ని చక్కగా జరగాలి, అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా. చాలా మందికి ఆ చెప్పులు కూడా కరెక్ట్ గా వదలాలన్నమాట. గేటు మనం తీసి పెట్టింటాం, గేట్ వేయకుండా వెళ్ళిపోతాడు, చాలా కోపం వచ్చేస్తుంది. మనం విసవిసాన్ని వెళ్ళి వాడి ముందే గేట్ వేస్తాం అంటే వాడు కొంచెం హర్ట్ అవ్వాలి.
అంటే నువ్వు తప్పు చేస్తున్నారా విధవా, నువ్వు గేట్ వేయకుండా వెళ్ళిపోయావు, నేను వచ్చి నేను వేసాను అని చెప్పావు. వై షుడ్ యూ టెల్ దట్? See, he should have forgotten or he should have missed it. వాడికి అలవాటు లేదేమో, వదిలేసేయండి. వై యూ వాంట్ టు ప్రూవ్ హిమ్ అండ్ సే యు ఆర్ రాంగ్? డేల్ కార్ని రిపీటెడ్లీ నాకు బాగా నచ్చిన మాట allow the other person to save his face. సో అలాగా మనకి లైక్ పర్ఫెక్షనిస్ట్ పనికిరాదు. పర్ఫెక్షనిస్ట్ మాత్రం ప్రయత్నం చేయొద్దండి. అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా జరగాలంటే ఖచ్చితంగా మీరు స్ట్రెస్ అవుట్ అవుతారు. స్ట్రెస్ అవుట్ అయితే కోపం వచ్చేస్తుంది. 1 minute anger, 1 minute control. ఒక్క నిమిషం కంట్రోల్ చేసుకుంటే చాలా వరకు ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైనా మీ మిస్సెస్, మీ వైఫ్, మీ ఫ్రెండ్, కొడుకు, కూతురు ఒక్క సెకండ్ కౌంట్. చాలా మంది చెప్తుంటారు 1 2 3 4 5 6 7 కౌంట్ చేస్తుంటారు. 10 కౌంట్ చేస్తుంటారు. చాలా మంది మంచి అలవాటు ఉంటుంది. కోపం ఎక్కువ వచ్చేస్తున్నప్పుడు గడగడానికి వాటర్ తాగేసినా తగ్గుతుంది. లేకపోతే మనం కౌంట్ చేసి 1 2 3 4 5 కౌంట్ చేసుకున్నా తగ్గుతుంది. అంటే కౌంట్ చేయడం ఏమి అంటే లైక్ యు ఆర్ postponing the anger. When you are postponing the anger, you are preventing that. When you postpone the anger, it will prevent the anger. So వీలైనంత వరకు మీకు యాంగర్ తగ్గిపోతుంది. ఇలా మనము చాలా చక్కగా హ్యామర్ ది యాంగర్ విత్ హ్యూమర్ అన్నాను. దిస్ ఆల్సో మై ఓన్ కొటేషన్, మై ఓన్ లైన్. హ్యామర్ ది యాంగర్ విత్ హ్యూమర్. ఆ కోపాన్ని తగ్గించండి, కొట్టేసేయండి, హ్యూమర్ తో కొట్టించేసేయండి. అండ్ finally, I just want to play one video, small video, 30 seconds video. Silence sloka works better for anger typhoon. Typhoon అంటే సైక్లోన్ లాగా. సో సైలెన్స్ sloka, మీరు ఎంత నిశ్శబ్దంగా ఉన్నారు అంటే అంత కోపమైన తుఫాన్ కూడా ఎగిరెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఎందుకంటే nobody likes to kick a dead dog. Friends, please underline this. నేను చాలా నమ్మి నాకు చాలా ఇష్టమైన కొటేషన్ అనమాట. nobody likes to kick a dog. ఒక చచ్చిపోయిన కుక్కను తనడానికి ఇష్టపడదు. Be like a dead dog in a fight, in unnecessary fight. Don't try to prove, don't try to win. మీరు ఆర్గ్యుమెంట్ లో కన్విన్స్ చేయొచ్చు, కానీ ఒక మూర్ఖుడితో వివాదం పెట్టుకున్నారంటే ఏం మీరు పనికి రాదన్నమాట. I just want that Monish, can you play that beautiful sloka? It's a wonderful sloka told in thousands of years by Krishna, Lord Krishna. ఎందుకంటే నేను బాగా నమ్ముతాను కృష్ణుణ్ణి. ఆడియో ప్లీజ్. క్రోధాద్భవతి సమ్మోహః, సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమః, స్మృతిభ్రంశాత్ బుద్ధినాశో, బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి, బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. విషయవాంఛలను గూర్చి సదా మననము చేయువానికి వాని యందు అనురాగమధికమై అది కామముగా మారి చివరకు క్రోధమగును. క్రోధము వలన అవివేకము కలుగును. దీని వలన జ్ఞాపక శక్తి నశించి దాని ఫలితముగా మనుజుడు బుద్ధిని కోల్పోయి చివరకు అధోగతి చెందును. So you can see this wonderful recitation of Lord Krishna in 2nd chapter. క్రోధాన్ భవతి సమ అంటే క్రోధం అంటే అక్కడ మీరు ఫస్ట్ 3 lines డిస్కార్డ్ చేస్తే కోపం వలన మనిషి విషయ జ్ఞానాన్ని పోగొట్టుకుంటాడు. విషయ జ్ఞానం పోగొట్టుకున్న తర్వాత బుద్ధి మందగిస్తాడు. బుద్ధి మందగిస్తే చివరికి వాడికి ఏం మిగలదు అనమాట. సో కోపం అనేది చాలా డేంజర్. అది చాలా యాంగర్ ఇస్ 1 letter short of danger. చాలా మంది చెప్తుంటారు యాంగర్ ఇస్ 1 letter short of danger. చాలా డేంజర్ అనమాట కోపం అనేది. కోపం వల్ల మనుషుల్ని పోగొట్టుకుంటాము, మానవ సంబంధాలను పోగొట్టుకుంటాం, బంధువులను పోగొట్టుకుంటాం, బంధు జనాలను పోగొట్టుకుంటాం, బాంధవ్యాలను పోగొట్టుకుంటాం. ఆ కోపం వల్ల వచ్చే నష్టాలు అనేది మనం ఇంకెక్కడా కూడా మనం చూడలేము. సో ట్రై టు స్మైల్, ట్రై టు బి కామ్, ట్రై టు బి కంపోజ్, ట్రై టు బి యాజ్ కూల్ యాజ్ పాసిబుల్, జస్ట్ లైక్ అ డక్. ఎట్లా డక్ లాగా ఎలా ఉండాలో అలా ఉన్నారంటే హ్యాపీనెస్ విల్ కమ్. సో ఎక్కడ కూడా పాస్కోడ్ యాంగరా కామా పీస్ అని చెప్పాను. సో యాంగర్ అందువల్లే పెట్టాను ఇది, ఎందుకంటే ఇట్స్ లైక్ టేమింగ్ ద యాంగర్. వీఆర్ టేమింగ్ ద యాంగర్, వీఆర్ నాట్ ట్రైంగ్ టు స్టాప్ ద యాంగర్. యాంగర్ ఇస్ రిక్వైర్డ్, బట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు టేమ్ ద యాంగర్. ఆ యాంగర్ ని కొంచెం తగ్గించుకుంటే చాలా వరకు మనకి ఆ పీస్ ఆఫ్ మైండ్, కామ్నెస్ అని కూడా వస్తుంది. సో ఐ హోప్ ఐ హావ్ డన్ మై బెస్ట్ ఇన్ షేరింగ్ మై views on this anger management. Excuse me, pardon me, like if I'm wrong on any count, if I slip my tongue, please you have to pardon me. And I really loved it. నేను కూర్చొని రీసెర్చ్ చేసుకుంటా ఉంటే
ఎంత కంటెంట్ వచ్చిందో అంత కంటెంట్ వచ్చింది. Sorry, Rupa madam and Sundari madam, for taking extra time of 15 minutes or 20 minutes. Normally, JC's like we have to stick on to the run. You have to excuse me for taking time because I can't leave the ship in the middle of the sea. Navan తీసుకొచ్చి మళ్ళా seaport లో వదలాలి మేడం, లేదంటే మధ్యలో వదిలేస్తే participants ఊరుకోరు. So thank you very much. Thank you participants for listening to me for almost 1 hour 45 minutes. Thank you very much. Thank you, sir, for such an excellent and nice, powerful sessions that how to control the anger, and you have given very nice examples of how we are shredded our anger on others and how to control it with again very nice examples. It was really excellent session, sir. To listen from you, it is a great pleasure. Chair recognizes the presence of Zone President JCI Saint Harchavardhan Reddy. Chair recognizes the presence of Norm Coordinator Past Zone President JCI Pavan sir. Chair recognizes the presence of Past Zone President JC Venugopal sir. Chair recognizes the presence of Past Zone Officer Madhubabu sir. Chair recognizes the presence of National Trainer Ranjan sir. Now it's time to take the feedback from our beloved audience. Please unmute yourself and seriously, sir, I myself says it was an excellent session. Rahul, sir, we are eager to listen from you. Very good evening. Fantastic. That was lots of hard work going into the session to compile the information. Very good tips as it went along. Very lively examples. Ending it with Bhagavad Gita was just the icing on the cake. Fantastic work, Vasuna. That was very, very good. And surely I shall be following your ABCD. Thank you so much for the wonderful session. Rahul, na meeda premto cheptunnawa nijam cheptunnava? Otte samata premto cheptunnawa nijanga cheptunnawa antunna. Otte samata vekunda mata cheppananna. Thank you, Rahul. Thank you. So sweet of you. Yes, sir. Satish sir, our today's chief guest. It is really happy, sir, that you have been for the whole long session. As sir said, it is really first time that a chief guest is sitting very patiently and listening to the entire session. It itself says how locking your session was, sir. Now I request today's chief guest, Satish sir, to say a few words about the session. Satish garu కోపం రాలేదు కదా? Satish garu కోపం ఏమైనా వచ్చిందా? ఆ కోపం తెచ్చుకోకూడదని చెప్పి ఇంతసేపు వెయిట్ చేశాను. ఎక్సలెంట్ వాసు గారు, ఎక్సలెంట్, చాలా బాగా చెప్పారు. అలాగే లాస్ట్ లో మీరు ఇచ్చిన భగవద్గీత చాలా మంచి పాయింట్ తీసుకున్నారు మీరు, చాలా మంచి పాయింట్ అది. అండ్ ఆల్సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సెషన్, ఎంటైర్ సెషన్ నేను అటెండ్ అవ్వడం. So lucky I am. So privileged. First session. Oh, thank you very much. మీ లక్ కాదు, మా లక్, నా లక్. పెద్ద వర్డ్స్ అండి. Thank you. JC, all the best, all the best. Thank you, thank you. Yes, sir. Venugopal is unmuted. Sir, we would like to listen from you. Friend Vasu, very good session. So, though I joined late, but I got the full content with good examples. Of course, the relevant session is very useful and most probably I am always angry. Daily, 10% angry, but really this is very fruitful to me to lower my anger. Thank you so much, Sugaru. Thank you so much. Good evening, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Yes, sir. Vijay Kumar sir is on the floor. Yeah. Sir, excellent session, sir. Okay, in fact, I am a late joiner.
but for the past close to 1 hour plus, I had to it. In fact, to the entire forum who are here, okay, I had an opportunity. I am Sir's student since very young. Probably I know Sir since 3rd class, 4th class kind of thing. So extremely useful session, sir. ఎన్నిసార్లు విన్నా కానీ ఓకే మీ టాక్ అయితే మాత్రం ఇంకా వినాలనిపిస్తూ ఉంటుంది. చాలా యూస్ఫుల్ పాయింట్స్, లాట్ ఆఫ్ ఓకే నాకు నేను ఇంట్రోస్పెక్ట్ చేసుకోవడానికి చాలా ఉపయోగపడ్డాయి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఇట్స్ ఎ వండర్ఫుల్ సెషన్ సార్. Thank you, Vijay. Dr. Vijay is a leading pulmonologist in Apollo Hospital, Hyderabad. I feel very proud that he was my student. I taught him directly in the classroom. Now he's a very, very senior doctor in Apollo, Hyderabad. And he was the man who proposed why you have put the passcode as anger, not calm or peace. Vijay, you missed it, but I answered it early. Yes, sir. Yes, sir. I got it. Thank you, Vijay, for your presence. Thank you, sir. Thank you so much for your great feedback, sir. It is really happy to receive feedback from sir's students. And now, as sir said, I even confirm that yes, JCI teaches a lot, and it also teaches us to how to scale our personal individual skill development. So I request here each and everyone to know about JCI, and who are non-JCs especially, to know about JCI, and please to join JCI as a member and also scale yourself. Thank you, Vasu sir, for such an extraordinary session to how to scale and how to manage our anger. It was really an awesome to listen from you, sir. Yes, we have another feedback. Nagiredi sir is on the floor. Master Trainer Nagiredi. I have such a ace trainer in this program. Nagiredi garu, thank you andi. Thank you andi. Thank you training team. వాయిస్ వినిపిస్తుందమ్మా? వినిపిస్తుందండి. ఇందులో ట్రైనర్స్ తో పాటు ఇందులో ఎక్కువ మంది ఉపాధ్యాయ బంధువులు కనిపిస్తున్నారు. ఇక్కడ అనుభవం మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒక సీనియర్ మోస్ట్ జేసీగా, ఒక ఎడ్యుకేషనిస్ట్ గా, అలాగే ఆయనకి న్యాయశాస్త్రం పట్ల ఉన్నటువంటిది దీనితో పాటు ఆధ్యాత్మిక చింతన కలిగిన వ్యక్తి, అహంకార వీడి కోపాన్ని పక్కన పెట్టడానికి కావాల్సిన టిప్స్ ని ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ పరిస్థితుల్లో, కోపం రాని వాడు మనిషే కాదంటాడు ఒకడు, కోపంతో పాపం మూటగట్టుకుంటాడు మరొకడు. ఏదేమైనప్పటికీ కోపానికి రూపం ఉండదు, కానీ దాని ప్రతిరూపాలు విపరీతంగా ఉంటాయి అనే అంశాన్ని చాలా స్పష్టంగా జీవిత అనుభవాలతో జోడించి చెప్పిన వాసు గారు నిజంగా చాలా 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 గ్రేట్ అండి. నిన్నేమో మీ తిరుపతి వాళ్ళంతా కూడా ఇలాంటి పరపతిపించే ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తారేమో, నిన్నేమో ఆయన ఆనందంగా ఉండడం అన్నారు. ఆనందంగా ఉండాలంటే జీవితానికి కోపం ఉండకూడదు అనేది మీరు అది అనుకోని చేశారో అనుకోకుండా చేశారో కానీ మాకైతే అలా కలిసి వచ్చినట్టు అనిపించింది. ధన్యవాదాలు వాసు గారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వాసు గారు. థ్యాంక్ యూ నాగిరెడ్డి సార్, చాలా కమ్మగా చెప్పారు మీరు. అంత మంచి తెలుగు విని నిజంగా చాలా ఆనందంగా ఉంది సార్. వీఆర్ వెరీ పూర్, హ్యావ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ యూ ఆల్ పీపుల్ టు హౌ టు స్పీక్ ఇన్ సచ్ గుడ్ Telugu. Thank you, sir, for coming and staying here and encouraging the whole training team. And I would like to say my salutations to KS Vasu sir accepting for NCCS aspirants ID seminars Harsham series. It is really wonderful, sir, to listen from you. With this, I take your permission to announce the Day 3 seminar by our own ZFC Chairperson, Zone Faculty Chairperson JC Sindhura Tadi ma'am, and she is taking an excellent session called Relationship. I request each and every participant here to come and participate tomorrow at the same time, 5 p.m. See you all there. So, sir, with all your permission, I would like to close today's meeting. Privilege, madam. Actually, ఇక్కడ ఇద్దరు హ్యాండ్ చేశారు. ఒకళ్ళు రామకృష్ణ గారు, ఇంకొకళ్ళు కేఎఫ్ఎం రాజరెడ్డి గారట. ఒక్కసారి వాళ్ళకి సంథింగ్. Okay, yes, sir. Ramakrishna sir, please take over. Good evening, everybody. Sir, Vasu garu,
చాలా బాగుంది మీ సెషన్. చాలా ఏమంటారు, ఫస్ట్ కొన్ని 5 minutes మిస్ అయ్యాను, అది ఏం మిస్ అయ్యానో తెలియదు, కానీ మిగిలిన విన్నంతలో చాలా యాడ్ చేసుకున్నాను నేను. అంటే నేను చెప్పాలనుకుంటే ఏంటంటే, మన యాంగర్ అనేది ఎదుటి వాళ్ళది కాదు, మన రెస్పాన్సిబిలిటీ. దాని మీద మనమే వర్క్ చేయాలి, మిగిలిన వాళ్ళు కాదు. నాకు మీ నుంచి 2 హెల్ప్స్ కావాలి సార్. ఒకటి ఏంటంటే, ఈ ప్రెజెంటేషన్ షేర్ చేయగలరా? డెఫినెట్ గా షేర్ చేసుకోవడం, నేను షేర్ చేయడం 10 మందికి ఉపయోగపడాలని చేశాను. డెఫినెట్ గా మీరు తీసుకోవచ్చండి. మీరు నెంబర్ నాకు మెసేజ్ చేయండి, నేను డెఫినెట్ గా షేర్ ఇవ్వండి. తప్పకుండా సార్. రెండోది మీరు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, ఈ భగవద్గీత శ్లోకం వచ్చింది కదా, అట్లాగా ఇది ఎక్కడ దొరుకుతాయి అంటే, మిగిలిన శ్లోకాలు కూడా కావాలంటే అది ఏమన్నా సీడీయా లేకపోతే యూట్యూబ్ లో చక్కగా ఉందండి, యూట్యూబ్ లో దండిగా ఉందండి. నేను కట్ చేసి తీసుకున్నాను నాకు కావాల్సిన శ్లోకము. అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ మీద మీకు భగవద్గీత దొరుకుతుందండి, యూట్యూబ్ లో ఉంది. థ్యాంక్ యూ. ఇంత చక్కగా అంటే లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తోటి చెప్పింది, అంటే మీరు చెప్పింది ఇది ఒక సెషన్ లా లేదు, ఒక ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ మాట్లాడుకుంటే ఎట్లా ఉంటుంది, లేకపోతే ఒక బ్రదర్ తోటి మాట్లాడితే ఎట్లా ఉంటుంది, ఇంత చక్కగా చెప్పడం నేను అంటే చాలా రేర్ గా వింటూ ఉంటాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir, for such beautiful feedback. Rajareddy, sir. Yes, sir. Malik, sir. Like definitely, sir. I'll send you some. Thank you, Rupa madam. Sir, Vasu sir. యాంగర్ ని యాంగ్రీగా చూసేవాళ్ళము, కానీ మీరు ఫ్రెండ్లీగా ఎలా చూస్తే మనకి లైఫ్ కి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అనేది కూడా చెప్పారు. చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యూ దిస్ సీజన్. Thank you, sir, for such a good shairi at the end. So I request ZC Training Rama Subbarao sir to propose the vote of thanks. Madam, మన వెంకట్ గారు అను జేసీ ప్రవీణ హ్యాండ్ రైజ్ చేసి ఉంచారు, వాళ్ళిద్దరికి చెప్పేసి అంటే వెంకట్ గారు మాట్లాడు, వాళ్ళది అయిపోయిన తర్వాత వైండ్ అప్ చేద్దాం. యాక్చువల్లీ ఐ ఈవెన్ వాంట్ టు గివ్ ఫీడ్బ్యాక్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ 7 o'clock. ఓకే, నో ఇష్యూస్ సార్. Yes, ma'am. Yeah. వెంకట్ గారు, Venkat sir, please. Thank you so much, ma'am, for the privilege. So I feel so great because for 2 hours I have been listening without any boring. In such a way he was sharing all the slides and everything. So I think it is not a session, but it is a wonderful lesson. So ఎందుకంటే నాకు బాగా నచ్చిన పాయింట్ సార్ ఓన్ గా రాసుకున్నటువంటి కొటేషన్ లో ఒకటి, ఈ సెడ్ దట్ రన్ అవే ఈజ్ ద రన్ వే ఫర్ ద పీస్ అనేది చాలా అద్భుతంగా నచ్చిందండి. రియల్లీ సార్, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ వండర్ఫుల్ ఇన్పుట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. We feel so happy to listen your wonderful session. Thank you so much, sir. So finally I can say only one thing. ప్రాస నాకు కూడా బాగా ఇష్టం, చాలా బాగుంది. అది ఈ రోజు జస్ట్ రాశాను సార్ 5 lines. Angry is a only short of danger and really this session will be a game changer అని రాశాను. దానికి మీరు అక్షరాల దాన్ని నిజం చేశారు సార్. Really we can keep our anger to the hanger after listening your session on management of anger. Thank you, sir. Thank you so much. Thanks for giving this wonderful opportunity. Thank you, Venkat sir. Praveena ma'am, please give your vote of feedback. Very good evening, one and all. Thank you so much, all the president who are conducting this program. And Vasu sir, it was an awesome session, sir. As you said, even in my issues also at family court, as I'm an advocate also, I've seen many such cases over the cross-examination time, and also and always the defense lawyer will try to make you to anger and speak something which will be very helpful for him and make it as a weapon to win the case, especially in the cases of check bounce cases and family cases issues. Mostly, they'll bring such witnesses where they can, quoted one, and they'll be given a script to read and tell, this is the only thing will be asked, you have to speak like this. But wantedly, defense lawyer will ask in a different way. And he will come in an anger. So this session was very helpful for me, that how to train our clients and how to defend themselves from the time of the cross-examination. It was an awesome session. Thank you so much, Rupa madam, for arranging this session, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. I'm really blessed. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for a beautiful feedback. Is there anyone on floor to give the feedback?
Okay, it's already 7. With very patience, all the participants are here, and I proudly say that today's session was such a locking session that we all are stick to ID session today for 2 hours. It means a lot, sir. Sitting through Zoom platforms and listening for 2 hours is not a small issue. Thank you session once again, and I welcome. And I would like to say thanks to today's chief guest, past zone president JCI Sen, Satish Kumar sir, for honorable welcome and presenting and encouraging the powerful talk with your motivation to all of us, sir. It is really a great support system from past zone presidents. Like stalwarts like you, sir. Thank you for encouraging like this. Please do encourage us like this, sir. Since last year, I am there in zone board, and since last year, I am there with in touch with sir. Very pleasant, sir. It's always very humble to talk to you, sir. Thank you so much for accepting and coming to the session. I must thank you for selecting such a nice chief guest who didn't leave even now. I must say only namaskar and my heart for you. Such a nice chief guest. I was really lucky. I thought, Rupa, like, who is this chief guest? I don't know. I thought you'll bring Manohar or Rahul or Jyoti Sridhar. But you have brought a special chief guest into my life. Thank you, Satish Garu, who will be a good friend for mine. Thank you very much. Thank you, Rupa and Sindhuri. And thank you all the team, Venkatrao sir, for encouraging me, for giving me this opportunity and platform to speak. And thank all the participants. Thank you very much. Thank you, sir. I can say only one word, that is thank you, because ఈ ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్లో ఆగట్లేదు. మళ్ళీ నేను కూడా మాట్లాడి టైం వేస్ట్ అంటే లైక్ ఎందుకని మాట్లాడలేదు కానీ, బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అడగగానే మీరు యాక్సెప్ట్ చేసి ఇంత మంచి సెషన్, అది కూడా యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ ని అనే టాపిక్ ని చూస్ చేసుకోవడం అనేది ఇట్ ఈస్ రియలీ బ్లెస్డ్. అండ్ సతీష్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ విత్ అస్ ఫర్ ద హోల్ సెషన్, సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. సో మేము మా సింధూరా మ్యామ్ రేపు ఐడి సెషన్ వినడానికి చాలా ఈగర్ గా వెయిట్ చేస్తున్నాం. సో ఫ్రెండ్స్, టుమారో విల్ క్యాచ్ అప్ విత్ ఐడి ప్రోగ్రామ్ రిలేషన్స్ బై JC Sindhura Tadi ma'am. So with this, day 2 Harsham series, anger management by trainer JCKS Vasu sir is hereby adjourned. Thank you. Thank you all of you. All the best, Sindhura, for your Thank you all. All the best, sir. All the best. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.